So, so let's get started, folks. Welcome again. So we have an agenda at a very high level. The agenda is Dr. Vimala Rosaline would be providing the introduction, welcome, and so forth. Followed by me, Vijay Pandirajan. I will give the speaker introduction. Then our chief guest, Dr. Chokalingam, professor, he will give 40 minutes talk, followed by Q&A. All our attendees, you may not be able to talk to us by design. You can actually put your questions in the chat box at the very bottom. Okay, be brief if you can. And our facilitator, in this case, Mr. Ramalingam, will review the questions and he will read it for you to our chief guest, Dr. Chokalingam, and our doctor will answer your questions. That will be 10 or 15 minutes, followed by our colleague, friend, Mr. Sivanandam will conclude the session. Okay, so this is the agenda. All right. So we have an agenda slide, but we had some technical glitch, so I don't want to go back to the same slide and cause confusion for our chief guest. So having said that, so let me invite our ex-principal, Vimala Rosaline, to welcome us all. All right. Yeah, go ahead, Vimala Rosaline. Hello, GCTians of 1983 batch, respected professors, family members, friends, guests and invitees. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் 1983 பேட்ச் மாணவர்கள் சார்பாக GCT மாணவர்கள் சார்பாக வரவேற்கிறோம். It gives me immense pleasure to brief about Government College of Technology, Coimbatore. It is one of Tamil Nadu's oldest and most prestigious institutions. For more than 80 years, GCT has produced thousands and thousands of engineers, researchers, entrepreneurs, teaching professionals, and public servants. அறிவால் உயர்வோம், தொழில்நுட்பத்தால் நாட்டை முன்னேற்றுவோம் என்கிற இலக்குடன் இக்கல்லூரி திறமையான பொறியாளர்களை உருவாக்கி வருகிறது. அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட பொறியாளர்களில் நாங்களும் இருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் பெருமைப்படுகின்றோம். இக்கல்லூரியின் அலுமினி அசோசியேஷன் மிக திறம்பட செயல்பட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள முன்னாள் மாணவர்களையும் கல்லூரியையும் இந்நாள் மாணவர்களையும் இணைக்கிறது. 1983 பேட்ச் பொறியாளர்கள் நாங்கள் வயது 64 முதல் 66 வரை இருந்தாலும் என்றும் இளமையாகவும் ஆற்றுடனும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சந்தித்து நட்பை பகிர்ந்து கொண்டும் இருக்கின்றோம். நன்றி. Now I invite Dr. Vijay Pandiraj of our 1983 batch, professor in the Department of Technology and Operations, Ross School of Business, University of Michigan, USA, to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. V. Chokalingam. Over to Vijay. Yeah, thanks, Vimala. I really appreciate it. Again, good evening, everyone. Very warm welcome to this special health webinar organized by our great GCTians, right? Alumni Association 83 batch. It's a true honor and a privilege to introduce our distinguished speaker, Professor Dr. V. Chokalingam. Very popular name, you all know. There are a lot of YouTube videos and other social media contents. Mr. Chokalingam is a professor emeritus of cardiology at the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, and he was the former director of Institute of Cardiology at Madras Medical College. Very well known, very well recognized college in India and across the globe. Professor Chokalingam has going back to his college days, right? When he was doing his medicine, he won consistently gold medal, not only in medicine, but also when he did his super specialty in cardiology. And he got first rank in at the state levels in both medicine and cardiology. That's a very, very distinguished, honor. It's very interesting. Also, he was the very first graduate as a DM cardiology, that is a doctorate of medicine in cardiology from MMC as well. He has been practicing cardiology and he has been an excellent teacher, very well recognized teacher. I saw that when he came for Tamil Nadu Foundation, he was teaching his old students that he taught 30 years ago in a very different setting. It's very interesting how he is passionate about teaching.
So he teaches he taught undergraduates, postgraduate students of medicine, and also postdoctorate students of cardiology, DM and diplomat of national board students, and he's been an examiner for a little over 52 years. That's a great honor for someone to examine, right, supervise the students and other colleagues. He has published and presented more than 100 scientific papers. It's very hard to find someone who consistently shows not only clinical passion but also scientific curiosity, publishing papers. They're very hard to come by, and he has been doing it so diligently, not only at the Indian level but also in the international cardiology conferences and journals. It's amazing. He's not just publishing in journals and giving lectures and so forth. He also has published books. That's very hard to do. நமக்கெல்லாம் தெரியும், some of the books are very well known. இதயம் காக்க, ஹியூமர் அண்ட் ஹெல்த் அழகா தமிழ்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எல்செவியர் இன்டர்நேஷனல் வந்து they published a few books as well. Cardiac X-rays, Mind Your Heart, and Journey to a Hearty Health in English. That's very, very well recognized and received. He's a strong believer that a heart attack, as we all know, is the number one killer. We saw very recently quite a few people, senior artists and so forth, caught by surprise, right? They are not with us anymore. So, but he believes that such heart attacks, number one killer, can be effectively prevented and cured by implementing positive lifestyles, health, lifestyle management. To spread this awareness. So whatever he has taught, whatever he has learned, he wants to share his knowledge across everyone. So very, very interesting, his commitment there. He regularly appears on television channels. You see a lot of interviews, YouTube interviews and so forth, and reaches out to the public through different social media systems. He is a featured speaker at international medical meetings and regularly addresses mindset and lifestyle enhancements. A lot of us, we take it for granted, but he's going to share with us some of his insights and what could really change our trajectory to manage our health for better. This evening, he will share his insights, as I said, on the topic. அவர் கொடுத்த டாபிக் எது ரொம்ப அழகான பியூட்டிஃபுல்லான டாபிக், இதயம் காக்கும் இனிய வாழ்க்கை. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. A sweet life that protects the heart. Ladies and gentlemen, without further ado, with great pleasure, I'm inviting again Dr. Chokkalingam to our webinar. Please join me in giving a very, very warm welcome to Professor Chokkalingam. Sir, please go ahead. You can start your presentation. My dear friends, I'm really honored to be in this platform. I'm very thankful for this meeting. The instrumental person is Vijay and Vimala and all my friends. நான் இப்ப பேச போறது வந்து யாரும் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லவில்லை. இந்த புரிதல்கள் இருந்தால் உங்கள் இதயத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு 100 வருடம் வரை இங்கே கேட்பவர்கள் அனைவரும் என் உறவினர்களாக நண்பர்களாக இருக்க முடியுமே தவிர என் பேஷண்டாக வர வாய்ப்பே இருக்காதபடி பண்ண போகின்றேன். எவரும் பயமுறுத்துவதற்காக புரிதல் மட்டும் இருந்தால் போதும். இங்க பாக்குறீங்க 83 பேட்ச். நான் மெடிசன் சேரும்போது உங்களுக்கு குறைந்தது 20 வயது வித்தியாசமா இருக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து 20 வயது உங்களை விட எல்டரா இருந்தாலும் நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது உங்களை விட 20 வயது கம்மியாக நினைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த ரகசியத்தை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போறேன். என்னுடைய 60 வருட அனுபவத்தை சில நிமிடங்கள் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். பேசும்பொழுதே கேள்விகள் கேட்பேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். அவர் முடிஞ்ச பிறகு 3 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கேள்வி பயிர் வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். இதை தொடர்ந்துதான் நம்ம விஜய் சொன்ன மாதிரி இதயம் காக்க மாரடைப்பு ஒரு 30 வருடத்துக்கு மேலே போட்டேன். இதே மைண்ட் ஹார்ட் இந்த எல்செவியர் அமெரிக்கன் 25 வருடம். இந்த மைண்ட் ஹார்ட் தான் உலகத்துக்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தியது. இப்ப சமயத்தில் 2 மாசத்துல 7 கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்தேன். எல்லா இடத்துலயும் வரவேற்பு, அதுக்கே எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்குது. பாருங்களேன், கற்பது எதற்காக நம்ம கற்றுக்கிறோம்னா, யார் கல்லூரியிலோ படிக்க சென்றாலும் ஒரே குறிக்கோள், நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். அதான் மோட்டிவ். அது எல்லாருமே இருக்கும், அது இல்லாத முடியாது. நான் படிக்கிறதே வந்து சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்ண அவங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க. anyone joins to learn only to earn. Fine. நான் என்ன பண்றேன், அதை சொக்கலிங்கம் இன்று வரை கற்றதை கடைபிடித்ததனால்தான் இதுவரை நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை.
ஸோ 82 வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் மாத்திரை சாப்பிடாத இருப்பதற்கு காரணம் கட்டதை நான் கடைபிடிக்கின்றேன். கட்டதை நான் கற்பித்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, என் பேஷண்ட்டுக்கு, எனக்கு தெரிந்த இந்திய மக்கள், உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கற்பிப்பதுதான் எனக்கு பெரிய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஒன். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்த விஜய் உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சரி, நான் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன், தியரி ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி நான் போகல. பட் ஒன் அக்செப்டட் திங் இஸ், இதை பாருங்க, 60 லட்சம் வருடங்களுக்கு 6 மில்லியன் இயர்ஸ் ago ஒரு ancestor supposed to be rhesus monkey. அந்த ரீசஸ் மங்கிக்கு ஒரே பிளட் குரூப் தான் இன்று வரை பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். நம்ம பிளட் குரூப் எல்லாருக்கும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருப்பது எவல்யூஷன் வரை ஜெனட்டிக்கலி இம்ப்ரின்ஸ் ஆஃப் தட். அக்ரி? நாம் முதல் மனிதனுடைய பிளட் குரூப் ஒன்லி ஏ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். பிறகு பை மியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் பி பிளஸ் அண்ட் மைனஸ், பிறகு ஏ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ், கடைசியாக சேர்ந்து கொண்ட பிளட் குரூப் தான் ஓ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டார், ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட், இன்னும் 1 மில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்து இன்னும் பிளட் குரூப் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் கட்டாயம். ஆனால் இந்த அனைத்து பிளட் குரூப்லையும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரீசஸ் மக்கியே நம்ம ஜெனட்டிக் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இம்ப்ரிண்ட்ஸ் தான் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். சரி, ஒரு கேள்வி நான் கேட்கும்போது நீங்களே ஆன்செஸ்டர் ரைட்டோ தப்பா பரவாயில்ல, உங்களுக்கு ஒரு பிளட் குரூப்பை சூஸ் பண்ணலான்ட்டு கடவுள் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா இந்த பிளட் குரூப் எதை நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க விஜய்? Which is the optimum? We can unmute and then answer. Yeah. O positive. Okay. O positive. விமலாக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள். O குரூப் என்றால் அவர்கள் யூனிவர்சல் டோனர், அவர்கள் ரத்தத்தை எவருக்கும் கொடுக்கலாம். ஆனால் விமலா, நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், அனைவருமே எதுவாக மாற வேண்டும் சொல்லுங்க. எந்த ஏரோ போட்டிருக்கேன் நான்? B positive. இது பிரேசில ஒரு டாக் கொடுத்தேன் சார். என் குரூப் ஏ குரூப் சார், எப்ப போய் பி குரூப்பை மாத்தணும்னு கேட்டாரு. உன் பிளட் குரூப்பை சொல்லவில்லை, உன் மைண்டுடைய ஆல்டிடியூட். இந்த மினிட் நீங்க பி பாசிட்டிவ் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க இருப்பவர்கள் என் உறவினர்களாக, நண்பர்களாக 100 வருடம் வாழ முடியும். ஸோ ஸ்மால் ஆட்டிடியூட் சேஞ்சுக்காக இந்த ஸ்லைடை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நவ் இதையும் பாருங்களேன். ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 முறை, ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 முறை. அதோடைய வெயிட் ஒன்லி 300 grams. மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பம்ப் இன் கிரியேஷன். இதுக்கு ஈக்குவல் பம்ப்ல யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கையளவுதான் இதயம், ஆப்பிள் மாதிரி இருக்குது. அந்த இதயம் இயங்குவதற்கு அந்த கோடு பார்த்தீங்களா, 2 millimeter diameter ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். அது பேர் கொரோனரி ஆர்டரிஸ். கொரோனரி ஆர்டரிஸ் ரத்தம் இதயத்துக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது கொரோனரி ஆர்டரிஸ். அக்ரி? நவ் இப்பொழுது இதயம் உங்களுடன் பேசுகின்றது. It now starts talking to you. அந்த இதயம் பேசினால் உங்களிடம் என்ன கேட்கும்? ராஜு, நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரைட்டோ தப்பா ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, then we'll keep moving. இதயம் பேசுது, என்ன கேட்கும் நினைக்கிறீங்க? விஜய், விமலா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு பிளட் சப்ளை கண்டினியூஸா வேணும். ஆமா, இதயம் பிளட் சப்ளை கட்டாயம் கொடுக்கணும், அதுக்கு இருக்கணும். அது நீங்க போய் ஒண்ணு முயற்சி நீங்க எடுத்து ஊற்றி பம்ப் எல்லாம் பண்ண போறது இல்லையே, அது பிளட் சப்ளை பண்ணிட்டு தானே இருக்க போகுது. என்னவா இருக்கு? எதுமா கேட்கும் விமலா? ஒருத்தர் டாக்டர் கேட்டா லேப்டாப்னு கேட்க, ஸ்டெதஸ்கோப் வச்சு அந்த சவுண்ட் வந்து லேப்டாப், அதை பத்தி நான் கேட்கல. இதையும் பேசுகின்றது உங்களிடம். காமா இருக்கீங்க, அது என்ன கேட்கும் நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். விமலா தப்பு ரைட்ட சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஒண்ணு நான் ஃபைன் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு அதிகமா வேலை கொடுக்காது, ரொம்ப அதிகமா பிரஷர் கொடுக்காது, வேலை கொடுக்காது. கரெக்ட் தான். அதிகமா வேலை கொடுக்காதுன்னு லண்டன்ல பேசிட்டு வந்தேன், இதயத்துக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்பேன்னுவாங்க. ரெஸ்ட் கொடுத்தா நம்ம இறந்துருவோம். சிங்கப்பூர்ல போய் பேசினேன், பத்திரமா பாத்துக்கணும்னா பெசாம எடுத்துமே லாக்கர்ல தான் இதயத்தை உள்ள வைக்கணும். சோ இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கேட்பது என்ன போட்டிருக்கேன் சொல்லுங்க பாப்போம், டக்குன்னு படிங்க. மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சி. இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று, மகிழ்ச்சி. அதுக்கு ஈக்குவல் மருந்து உலகத்தில் கிடையாது, கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது.
நான் வைத்திருக்கின்ற பட்டம், பதவி, பணம், நகை எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. இதயத்திற்கு அது கேட்பது ஒன்றே ஒன்று. என்ன கேக்குது? பி ஹாப்பி. புரிஞ்சுங்களா? இப்ப பாருங்களேன், மகிழ்ச்சி எதில் கிடைக்கும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி. அறிவை, நேரம், உழைப்பு, பணம் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள், மகிழ்ச்சி குறையாது. ஆனால் வாங்கும் இடத்திலிருந்து மகிழ்ச்சி குறைய வாய்ப்பு உண்டு. என்ன விஜய்? ஆனால் அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி எதுவா இருக்க முடியும்? கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி, அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி எதுவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அடுத்தவர்கள் மகிழ்ச்சியா இருந்தா அதுல நமக்கு மகிழ்ச்சி வரணும். வெரி குட். இந்த கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நான் $1000 உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். தப்பா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா $1000 நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும். நோ ப்ராப்ளம். இதுல ஒன்லி இன்டராக்ஷன். சோ மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது மகிழ்ச்சினா கொடுக்கறது மகிழ்ச்சி போச்சே. என்ன நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் ராஜு, விமலா? கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி, அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி எதுவா இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லிட்டுமா? அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பதில் மட்டும்தான். கிவிங் இஸ் ஹாப்பினஸ், forgiving is manifold happiness. மறப்பதும் மன்னிப்பதும் மனிதனுக்கு கிடைத்த வரம். அதை தவறு விடுவதால் தான் மனித சமுதாயமே அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது. சரி, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, வெற்றி அடைந்தால் மகிழ்ச்சி என்று. உண்மையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதுதான் வெற்றி என்று உணர வேண்டும். அக்ரி? ஏதாவது நல்லது பிடிச்சா கை கூட தட்டலாம் நீங்க. அப்ப நான் காதுல கூட கேட்டுப்பேன். அதாவது இந்த ஜூம் மீட்டிங் கூட என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா வச்சிருக்கேன். எப்பொழுதுமே இது பெரிய கோவிட் வந்த பிறகு அந்த கான்செப்டே வந்தது. இட் இஸ் கனெக்டிங் பீப்புள் வேரெவர் யூ ஆர். சரி, மிக சிறந்த மருந்து இப்ப என்ன சொன்ன விதை? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது சிறந்த மருந்து. வெரி குட். மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சிக்கு ஈக்குவல் சிறந்த மருந்து எதுவா இருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு $1000 தான் கொடுப்பேன். இல்ல ரைட்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டா நான் $1000 எங்க போவேன்? ராஜு, நீங்களே சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சிக்கு சிறந்த மருந்து, அதுக்கு ஈக்குவல் மருந்து என்னவா இருக்க முடியும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லிட்டுமா? ஈக்குவல் மருந்து தூக்கம். சோ மகிழ்ச்சியும் தூக்கம் மனிதனுக்கு இன்றியமையாதது. மினிமம் 7 to 8 hours தூங்கணும். ஓகே, நவ் இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் எடுத்துட்டு போறேன். இந்த மகிழ்ச்சியை 0 to 10 நான் போடுறேன். எந்த கோட்டில மகிழ்ச்சியில நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 3 பேர் இருக்கீங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க விஜய். எந்த லெவல்ல மகிழ்ச்சியில இருப்பீங்க? அந்த 0 to 10 இருக்கிறேங்க. உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறேன், அதனால நம்பர் 10ல இருக்கிறேன். இப்போ 10ல இருக்கீங்க. நான் என்னோட பேசாத இருக்கும்போது எங்க 5ல இருப்பீங்கன்னா 6ல இருப்பீங்க. நீங்க 7ல எப்பொழுதுமே பேசிட்டு இருக்க முடியாத. எஸ், விமலா ரோசலின், உங்க வீட்டுக்காரர் ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நீ எதுல இங்க இருக்கீங்க? 7ல இருக்கிறேன் சார். 7ல இருக்கிறேன். நீ ராஜி. சரி, விமலா நீ என்னமா? I am 9. In 9. இப்போ ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்றேன். எவரெல்லாம் 10க்கு கீழே 1 குறைந்தா கூட ஹார்ட் அட்டாக் வருவதை தவிர்க்க முடியாது. இன்னும் பயமுறுத்த நினைச்சுக்காதீங்க. நீங்க சொல்லுவதை வெளியில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியா வைத்துக் கொண்டு எந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் கும்பிடுகின்ற தெய்வமோ இயற்கைக்கோ அந்த பிரச்சனையை வெளியில் போட்டு விட்டு இந்த மூமெண்ட்ல இருந்து உள்ளே இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியை கவனிங்க. 10 முடிவு பண்ணிடணும். அந்த 10 என்ற உணர்வு வந்துவிட்டால் 100 வருடம் வாழ முடியும். எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சியை இழக்கக்கூடாது, மகிழ்ச்சியை தள்ளி போடக்கூடாது. இப்ப நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். இப்ப இருக்கவங்க இப்ப எதுல இருக்கீங்க? லெவல்ல இருக்கீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்கள் சிரிக்கும் பொழுது இவரை விட நீங்க பல மடங்கு பணக்காரர்கள். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சொக்கலிங்க கேட்டா எல்லையே ஆற்றுறது. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. 11 இல்ல. இது புரிய வைப்பதற்காக நான் போடுகின்றேனே தவிர மகிழ்ச்சிக்கு என்பது எல்லை இல்லை. எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சியில் தான் விலைமதிக்க முடியாத உயிரை காப்பாற்ற முடியும். ஓகே, இது உங்களுக்கு பேசல. தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் உங்க பேர குழந்தைகளுக்கும் நான் பேசுவதை ரெக்கார்ட் பண்ண போய் காட்டுங்க. சரி, மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது டோஸ்ன்னு ஹார்மோன் சுரக்குது, ஹாப்பி ஹார்மோன். படிங்க பார்க்கலாம் கரெக்டா எல்லாத்தையும். ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின்,
என்டார்பின். வெரி குட். அந்த என்டார்பின் என்றது என்ன நினைக்கிறீங்க விஜய்? வாட் இஸ் என்டார்பின்? இஸ் a happy hormone, the neurotransmitter. Among the happy hormones, most powerful is endorphin. Agreed. What is endorphin? What does it mean? மகிழ்ச்சியா இப்ப உங்க மகிழ்ச்சியை பண்ணீங்கன்னா ரத்தத்தை என்டார்பின் நிறைய கூட்டிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு காலையில வந்தா என்டார்பினே இருக்காது, எந்த நிலையிலும் கூட்டி இருக்கணும். விஜய் சொன்னார் உங்ககிட்ட பேசும்போது 10 எந்த நிலையில வாட் இஸ் என்டார்பின் நினைக்கிறீங்க விஜய்? ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பெரிய என்னை விட பல மடங்கு அறிவாளியோட பேசிட்டு இருக்கேன். வாட் இஸ் என்டார்பின்? என்டார்பின் மார்பின் ஒன்றை நம்ம கெமிக்கலை வெளியிலிருந்து போட்டால் அது உங்களுக்கு கொன்றுவிடும். அதே மார்பின் உள்ளே சுரப்பதுதான் உடலில் சுரக்கின்ற மார்பின் தான் என் மார்பின், அதான் என்டார்பின். அது மகிழ்ச்சியில் சுரக்க வைக்கும் பொழுது எந்த வியாதியும் வராது. புரிஞ்சுட்டீங்களா? அதே நிலையில் இரவு 8 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் மெலட்டோனின் ஒன்று சுரக்கும் பொழுதுதான் தூக்கம் வரும். இந்த ஹாப்பி ஹார்மோனோட நீங்க தூங்கினாதான் மெலட்டோனின் வருமே தவிர டக்குன்னு இதெல்லாம். அப்போ என்ன தெரியுமா முக்கியமா சொல்ல நினைக்கிறேன், நீங்க இது வந்த பிறகு மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஹார்மோன் சுரக்கும். Once the hormones சுரந்தால் it will aggravate further happiness. It forms a bigger cycle of happiness. ஞாபகம் வச்சுங்க. சரி, மகிழ்ச்சி எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் அமைதியான மனதில் தான் மகிழ்ச்சி. மனது அமைதி எப்ப கிடைக்கும்னா if you realize what you are. இதுதான் சர்க்கிள். அது வரும்போது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் உங்களை 100 வருடம் கடந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி இந்த சைக்கிளுக்கு தான் உண்டு. அக்ரி? நவ் பட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, ரிமோட்டா கணவன் மனைவிக்கு, மனைவி கணவனுக்கு, குழந்தைகள் எல்லாம் கொடுத்து அது பின்னாலேயே ஓடக்கூடாது. The happiness is within you. Don't give it as remote to anyone. Agree? Now, மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமானது எது நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் வைத்திருக்க பட்டமா, நீங்க வைத்திருக்கின்ற பட்டம், எது கடினம்? சொல்லுங்க, கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Keep guessing. Don't waste your time. எனக்கு பரவாயில்ல. எதுவும் மனசுல எங்க இல்ல எல்லார்கிட்ட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கஷ்டமா இருக்குது. வெரி குட். அது கஷ்டமா தான் இருக்குது. ஏன் கஷ்டமா இருக்குதுன்னா, நீங்க ஒருத்தரிடம் உங்களை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தோடு நடந்தீங்கன்னா நடக்காது. அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு யூ பி டுகெதர் ஆல் த டைம். அவ்வளவுதான். எதிர்பார்ப்புன்னு அவங்க ஏமாற்றம் வந்துடும். கரெக்ட்? அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம தான் அதை எப்படி சொல்றேன் நான் சீக்கிரமா. அதான் நான் சொன்னேன், எடுத்தவொடனே உங்களை எல்லாம் நான் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு சி மை ரிலேட்டிவ்ஸ் சொன்னேன். ஏன் தெரியுமா? முக்கியமா உங்கள் உறவினர்களை நண்பர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள், நண்பர்களை உறவினர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். Treat your friends as relatives and your relatives as friends. There will not be disputes. Okay? சரி, மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமானது எது? மறுபடியும் கேள்விக்கே வரேன். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமானது மனிதனாக வாழ்வதுதான் நம்மளுக்கு கடினமா இருக்குது. You understand? So how to be like that? I'm going to say that. See here. விதியை மதியால் வெல்ல முடியும் சொல்றாங்க. எப்படி அது விதியை மதியால் வெல்ல முடியும் விஜய்? சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். Why did they say that? விமலா, சரி, 300 பேர் ஒரு ஃபிளைட்ல போறாங்க, ஏர் கிராஷ், 300 பேரும் இறந்துடுறாங்க. அது மதியை வச்சு அது வென்றிருக்க முடியுமா? நம்ம வாட் டஸ் இட் மீன் விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா? நான் சொல்லட்டுமா? விதியை மதியால் வெல்ல முடியும் சொல்ற வார்த்தைகள், விதி என்பது ஒரு உண்மையான சொல் அல்ல. எது நடந்து முடிந்ததோ அதுதான் விதி. வாட் இட் ஹேப்பன் வி கால் இட் அஸ் விதி. அது எப்படி வெல்ல முடியும்னா, இது பாருங்களேன், இதை படிங்களேன். விதியை வெல்ல முடியும் என்றால் இதை படிங்க சத்தம் போட்டு. மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவமும். இப்போ இறந்துட்டாங்கன்னா அதை உயிரோட வரவைக்கிறது ஒரு சக்தி அல்ல, அதை மனதினால் ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த சொல்லப்படுங்க, மாற்றக்கூடியதை மாற்றும் துணிவும். இவற்றை பாகுபடுத்தி அறிய ஞானமும் பெற வேண்டும். அந்த ஞானம் ஒன்று வந்துவிட்டால் இழப்பு ஒன்று இருந்ததை நடந்ததை மனதார ஏற்றுக்கொள்.
அந்த ஏற்றுக்கொண்டது நீ அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் தவிர, சப்போஸ் நம்ம நெருங்கிய உறவினர் இறந்துட்டாங்க வச்சுங்க, இறந்துட்டாங்கன்ட்டு கவலைப்பட்டால் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக், நீ இறந்துருவிய. எங்க அம்மா எனக்கு உயிருக்கு உயிர், அவங்க இறந்தாங்க, ஒரு நிமிடம் அழுதேன். அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ண, அவர்கள் என்னுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், நான் இறக்கும் பொழுதுதான் எங்க அம்மா இறப்பாங்க முடிவு பண்ணிட்டார். there is no death for her. அதான் முக்கியமான கருத்து. புரியுதுங்களா? ஓகே, குட். வாழ்க்கையின் பயணம் இது 1000 ரூபாய்க்கு பந்தயம்மா. ஒண்ணு செய்யணும் விஜய், இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண $1000 கொடுக்குறேன், அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கணும், கடைசியா டிரான்ஸ்பர் பண்றேன். இது பாருங்க, வாழ்க்கையின் பயணம் எதை தேடி? அமைதியை தேடியா, மகிழ்ச்சியை தேடியா? $1000 யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சியை தேடி கரெக்டா சொல்லணும் இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் யோசிக்கணும்ல டாக்டர். யோசிக்கலாம். மகிழ்ச்சியைன்னு வச்சுங்களேன். மகிழ்ச்சியை தேடி என்ன நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க விமலா. மகிழ்ச்சியை தேடி, அமைதியை தேடி. அமைதியை தேடி. ஒருத்தர் அமைதியுடன் மகிழ்ச்சியை தேடி, அனைத்தும் தவறான ஆன்சர். சொல்றேன் பாருங்க, வாழ்க்கையின் பயணமே அமைதியுடன் மகிழ்ச்சியுடன். இதை தேடி செல்லுகின்ற பொருளாக வைத்தால் அடைவதற்குள் நீங்கள் இறப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு. அதான் நெவர் போஸ்ட்போன் ஹாப்பினஸ், நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹாப்பினஸ், டிராவல் வித் ஹாப்பினஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். புரிஞ்சுட்டீங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, குட். நவ how many இதயம் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை இதயம்? டக்குன்னு சொல்லணும். ஒரு இதயம். நீங்க சொல்லுவது உண்மையில் இறைவனும் இயற்கையின் படைப்பிலோ 3 இதயங்கள். அது என்ன தெரியுமா? அந்த கண்டக்கால் தசைகள், லெப்ட் காஃப் மசில், ரைட் காஃப் மசில், அது 2 பெரிஃபரல் ஹார்ட். இந்த பெரிஃபரல் ஹார்ட் நீங்க ஆக்டிவா வச்சுட்டு இருந்தாதான் பை கைனடிக் எக்ஸசைசஸ் அந்த பிளட் கால்ல இருந்து பம்ப் பண்ணி இந்த இதயத்திற்கு போக முடியும். ஹார்ட் சக் பண்ண முடியாது பிளட்டை. ஸோ ஹியூமன் பீயிங் மென்ட் டு பி கைனட்டிக். எதுனாலும் பண்ணுங்க, படுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளட் இதயத்துக்கு போயிடும். உங்களுக்கு தெரியும், ஓடிஸ் என்று அமெரிக்கன் சிகாகோவில் கண்டுபிடித்தார் 152 வருடத்திற்கு முன் லிப்டை. அதான் ஓடிஎஸ் லிப்ட்னு உலகத்தில் இருக்குது. இன்றும் நான் இதயத்துறை தலைவராக இருக்கின்றேன். இன்று வரை நான் 9 மாடி செல்வதற்கு ஒரு முறை கூட லிப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது. படிக்கட்டு தான் ஏறி செல்கின்றேன். அதே சொன்ன கைத்தட்ட மாட்டேங்க, உம்முன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மறந்துடுங்க, ரியல் ஷோ மாதிரி வச்சு ஜூம் மீட்டிங் சொல்லி உம்முன்னு இருக்க வேண்டாம். ரொம்ப இதா இருக்கு சார் கேக்குறதுக்கு. அதான் மே மறந்துட்டீங்க. சொல்லுங்க. சரவணன் ஒரு புது லிப்ட் வேணும் வந்தான் மண்டே. சார்ஸா லிப்ட்ல வாங்கலன்னா, ஏன்பா தொந்தரவு பண்ற, லிப்ட்ல வாங்க சார், மேல சீக்கிரம் போயிடலாமே. மேல போகக்கூடாதுன்னா படிக்கட்டில் இன்றும் ஏறி செல்கின்றேன். படிக்கட்டில் ஏறி இறங்குவது ட்ரெட்மில்லை விட பல மடங்கு பெனிஃபிட். அது மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பண்ணலாம். சரி, கோவிட் முடிந்தவுடனே நான் ஜப்பான்ல போய் 18,000 பேருக்கு அரங்கத்தில் பேசினேன். கோவிட் முடிஞ்சவுடனே நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கார்டியாலஜி மீட்டிங் நடந்தது. அங்க பேசிய தலைப்பு 100 வருடம் வாழ வேண்டும் என்று. எத்தனை வருடம்? 100 வருடம். 2000 பேர் எழுது நின்று உன் பேச்சை கேட்கவில்லைன்னு நாங்க சொக்கலிங்கத்துக்கிட்ட என்னங்கன்னு கேட்டேன். அந்த 2000 பேர் ஆல்ரெடி 102, 103, 104 வயதாகிவிட்டது. உடனே நான் சொன்னேன் 100 வருடம் கடந்துன்னு சொன்னேன். Then we made a research how they are all living like that. Now they are all living in nature, living with nature, living for nature. They are all living for the language. They are all living for the society. அப்படி இருக்கும்போது வாழ்க்கை கூடிக்கொண்டே இருக்க முடியும். என்னடா 18,000 பேருக்கு பேசுற சொக்கலிங்க, இந்த கூட்டம் கம்மியாக நினைக்கிறேன். இந்த அரங்கத்தில் நான் இங்க ஒவ்வொருவரையும் 1000 பேருக்கு சமம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் விஜய். It gives me enormous happiness. சரி, பிரச்சனை உள்ளவங்க எல்லாம் கையை தூக்குன்ட்டு பெரிய மீட்டிங்ல கேட்டேன். நீங்க கையை தூக்கலாம், பிரச்சனை உள்ளவங்க மாத்திரம் கையை தூக்குங்க.
நான் முதல்ல சொக்கலிங்க தூக்கிறேன்பா. பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கையை தூக்க வேண்டும். விஜய், பிரச்சனை இருந்தா கையை தூக்குங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஒரு பெரிய மீட்டிங், ஒரு 5000 பேர் இந்த மீட்டிங்ல பாதி பேர் தூங்குறாங்க, பாதி பேர் தூக்கல, கையை தூக்கவில்லை. உடனே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன், எவரெல்லாம் கையை தூக்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாம் மனிதர்களே இல்லைன்னு சொன்னோமா. உடனே எல்லாம் கையை தூக்கிட்டாங்க. ஏன் சொல்லுகின்றேன், எந்த மனிதன் பிறந்து வாழ்ந்து இறக்கின்ற வரை நம்மை பிரச்சனை தான் வாழ வைக்கின்றது என்று உறுதி செய்ய வேண்டுமே தவிர பிரச்சனையற்ற மனிதன் இருக்க முடியாது. சரி, வாழ்க்கை ஒரு இனிய பயணம், அது பந்தயம் அல்ல. புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வாழ்க்கை எனும் கப்பல் பிரச்சனை கடல் நீரில் தான் செல்ல முடியும். எவ்வளவு பிரச்சனை போகட்டும், அந்த கப்பலை மூழ்க வைக்க முடியாது. ஆனால் அந்த பிரச்சனையை துவாரத்தின் போது அது உள்ளே விட்டால், பிரச்சனையை உள்ளே வாங்கினால் 2 நிமிடத்தில் அழித்துவிடும். இந்த பிரச்சனையில் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். பிரச்சனையற்ற மனிதன் இல்லை என்பதற்காக அந்த ஸ்டைல். சரி, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 24 மணி நேரம், ஒரு செகண்ட் 4 செகண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த 24 மணி நேரத்தை 3ஆக டிவைட் பண்ண சொன்னேன். 3ஆக டிவைட் பண்ணி 8 மணி நேரம் மீ டைம், அடுத்த 8 மணி நேரம் படிக்கிறதோ வேலை செய்யறதோ, கடைசி 8 மணி நேரம் நன்றாக தூங்க வேண்டும். அதான் how you are going to manage your time. இது என்ன ஆயிடுதுன்னா, அந்த 8 மணி நேரம் வேலை செய்யறாங்கல்ல, செய்யும் பொழுது அந்த 16 மணி நேரம் மனதில் படுவதே இல்லை. அது ஒரு டிப்பிக்கல் ரேட் ரேஸ் ஆகி இந்த ரேஸ்ல நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க. So you must know how that nature or God has given the 24 hours, you must enjoy them. பணம் மிக முக்கியம். பணம் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது. ஆனால் பணம் சம்பாதிப்பில் மகிழ்ச்சியை இழப்பதால் என்னிடம் நோயாளிகளாக வந்து விடுகிறார்கள். அதான் சொல்றேன், ஜாப் as a டென்ஷனோ ப்ரெஷரும் நினைக்க கூடாது. ஜாப் இஸ் a ப்ரெஷர் நினைச்சீங்கன்னா எந்த வியாதியும் வராது. அது ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துடும். எவருமே சூழ்நிலை கைதிகளாக மாறிவிடக்கூடாது. இது நிறைய நடக்குது உலகத்தில். இதை பாருங்க, ஒண்ணுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பூஜ்யனாலும் சேருங்க. அந்த பூஜ்யங்களுக்கு மதிப்பு ஒன்று என்று நீ உயிருடன் இருக்கணும் பொழுதுதான் தவிர உன்னை இழந்து தயவு செய்து பூஜ்யங்களை சேர்க்காதீர்கள். So most important what you are. Okay, so work is worship, work and worship, work as worship. We all must know how to balance work and life as you see in this life. Now, சொக்கலிங்கம் பொறுத்தவரை இதுவரை எவன் ஒருவரையும் என்னை விட உயர்ந்தவன் நினைத்ததில்லை. உடனே நீங்க ஆணவம் ஆகாரம் நினைச்சிடாதீங்க. இதே சொக்கலிங்கம் இன்று வரை 840 கோடி ஜனத்தொகையில் எவர் ஒருவரையும் சொக்கலிங்கத்தை விட தாழ்ந்தவன் இல்லை என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். ஏனெனில் அனைவரும் சமம் என்று உணர வேண்டும். ஒரு 4 மாதத்துக்கு முந்தி ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் டெல்லியில ஆல் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 8000 பேருக்கு பேசினேன் விஜய். அந்த 8000 பேருக்கு இதை படிக்க தேவைதான் சொல்ல முடியும். இதை போட்டதுக்கு காரணம், மேல்படி செல்ல கீழ்ப்படிகள் வேண்டும். மேலே சென்ற பிறகு நாம் அனைவரும் கீழ்ப்படிந்து நம் சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்த வேண்டும். அதன் நோக்கமே வாழ்க்கை. இது பேசி முடிச்சு எம்டெக் படிச்சு 3வது வருஷம் ஒரு மாணவன், சார் ரொம்ப அருமையா பேசுறீங்க, அந்த பொண்ணுடைய மூஞ்ச காட்ட மாட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க. அடுத்த வாட்டி வரேன் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் நான். பாருங்க, மறுபிறவி உண்மையா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உண்மையா? உண்மை என்றவர்கள் மாத்திரம் சொல்லுங்க, உண்மையா இல்லையா? உண்மை. உண்மை. மறுபிறவி என்பது பொய். இறந்து பிறக்கிறது கிடையாது. மறுபிறவி என்பது உன்னுடைய குழந்தைகள், பேர குழந்தைகள், கொள்ளுப்பேர அப்படிதான் மறுபிறவி தவிர நான் பிறந்து வாழ போக முடியாது. என் மனிதன் இப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட கருத்து தவிர ஜெனரேஷன்ஸ் அப் டு 100 years we can see 5 generations. அதான் மறுபிறவி. ஒரு ஜெனரேஷன் என்பது எத்தனை வருடம் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு. How many years one generation? 100 years. 100 years. 100 years. ஒரு ஜெனரேஷன் என்பது நீ பிறந்த வருடத்தை குறித்து கொண்டு உனக்கு பிறக்கின்ற முதல் குழந்தை வருடத்தை குறித்து அந்த இடைவெளி தான் ஒரு ஜெனரேஷன். உண்மை ஜெனரேஷன் கேப் என்பது கிடையாது. உங்கள் குழந்தைகளுடன் நீங்கள் நண்பர்களாக பார்த்து பழக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
இப்பொழுது சொக்கலிங்கம் 4th generation மாணவர்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். 4th generation பேஷன்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் வாரமணி 5th generation பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லையா அது எனக்கு தெரியாது. இதை படிக்க பார்க்கலாம். இருக்குங்க சொக்கலிங்கம், டாக்டர் சொக்கலிங்கம். ஐ ஹோப் சோ, ஐ டோன்ட் நோ. இதை படிக்க பார்க்கலாம். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். சிறந்த மருத்துவ மாரடைப்பை குணப்படுத்துவதால் சொக்கலிங்கம் சிறந்த மருத்துவர் அல்ல. உலக மக்களுக்கு மாரடைப்பை வர தடுக்க முடியும் என்று செய்வதில் தான் சொக்கலிங்கத்து மகிழ்ச்சி. அந்த மகிழ்ச்சியில் தான் இந்த மேடையை நான் பங்கு கொண்டு உரையாற்றுகின்றேன். அல்டிமேட் வெல்த் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லி பார்க்கலாங்க. வாட் இஸ் அல்டிமேட் வெல்த்? எது அல்டிமேட் வெல்த்? ஹெல்த் இஸ் தி அல்டிமேட் வெல்த். அதான் ஹெல்த் இஸ் வெல்த்ன்னு சொல்றோம். புரியுதா? வெரி குட். ஸோ ஹெல்த் நான் நினைச்ச மாதிரி டிசீஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படி கிடையாது. பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த், மென்டலி, பிசிக்கலி, ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் சோஷியலி, அது அனைத்தும் சேர்ந்துதான் ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த். நான் இப்ப சொல்றேன் 51 வருஷத்துக்கு முன்னே டிஃபைன் பண்ணோம். உண்மையில் 20,000 வருடத்திற்கு முன்பு மைண்ட் பாடி சோல் மூன்றும் இணைத்து நம் முன்னோர்கள் கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் தான் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன். ஸோ யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் நத்திங் பட் பேலன்சிங் த மைண்ட் பாடி சோல். புரிஞ்சுட்டீங்களா? யூனியன் ஆஃப் ஆல் தி த்ரீ. யோகா மீன்ஸ் யூனியன். ஓகே, ஈஸ் இஸ் நேச்சுரல். தி மொமெண்ட் இஃப் யூ டிஸ்பெல் தட், see that you become getting disease. That is what you call mind body disease. In Latin is known as psychosomatic. Now அது மேலே பேசியாச்சு. இந்த ஆசனங்கள் தயவு செய்து இந்த சிரசாசனம் சர்வாங்கசனம் யாராவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்றைய நீங்கள் தவிர்த்து விட வேண்டும். நான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். So best thing is a person who has been meditating, no need to do medication at all. அனைவரும் நேராக உட்கார வேண்டும். எப்போ உட்காருங்க, நேராக உட்காரணும். சொக்கலிங்க மெடிடேஷனே பண்ணுவதில்லை. என் வாழ்க்கையை தவமாக நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இது பாருங்க, அது சொல்லிட்டேன் இல்லைங்க. பாருங்க, உயிர் உடல் இரண்டும் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது. இந்த உயிர் உடல் இரண்டையும் தாங்கி பிடிப்பது அவன் நேர்மறை எண்ணம் மட்டும். இந்த நேர்மறை எண்ணம் இந்த உயிருக்கு கிராட்டிடியூடா இருக்கணும். அந்த உயிர் உடல் எதிர்மறை எண்ணமாக மாறிவிட்டால் இது உன்னிப்பா கவனிக்கணும். எதிர்மறை எண்ணம் வந்தால் ஒரு நிமிடத்தில் உங்களை கொண்டுவிடும். So you are supposed to live only with a positive mindset. So இந்த மனம், பிரெயின் பார்த்தோம், மனம் பார்த்தோம். How many brain cells இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மொத்தம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருப்பது 100 பில்லியன், 10,000 கோடி. அந்த பிரெயின்ஸ்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். How many percentage of brain cells you will be using? Average 0.0005 maybe. அடேப்பா, அவருக்கு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் ஆயிட்டாரு விஜய். சொல்லி விமலா, ராஜு, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்றோம் நம்ம? ஆவரேஜா 7%. 4% கீழே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கணும். 10% யூஸ் பண்ணா நீங்க நோபல் பிரைஸ்ல வாங்கலாம். 11% யூஸ் பண்ண நீங்க புத்திரவ ஜீசஸ் ஆயிடலாம். So never been more than 12%. Okay? Now, ஒரு மனிதனுடைய ரத்த குழாய், ஆல்ரெடி மனிதன் ரத்த குழாய் நேரா வச்சுக்கணும். எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மனிதனுடைய உடலில்? கிலோமீட்டர் 100,000 கிலோமீட்டர். ஸோ ஒரு தடவை இதயம் பம்ப் பண்ணும் பொழுது இந்த 100,000 கிலோமீட்டர் எஃபெக்டிவ் பிளட் சர்க்குலேட் பண்ணும். ஒவ்வொரு மனிதனும் எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா 40 ட்ரில்லியன் செல்ஸ். இது முக்கியமான கருத்து பாருங்களேன். இந்த 40 ட்ரில்லியன் செல்ஸ் வாழ வேண்டும் என்றால் 123 மடங்கு ட்ரில்லியன் இந்த கமெண்ட்ஸால்ஸ், பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்குது. அது ரெண்டும் சிம்பியாட்டிக்கா வாழறோம். அது நம்ம வாழ வைக்கிறோம், அது நம்ம வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எப்போ உங்களை இம்யூனிட்டி குறையுதோ 120 ட்ரில்லியன் இந்த பாக்டீரியா, வைரஸ் ஒரு நொடியில் உங்களுக்கு கொண்டுவிடும். இம்யூனிட்டியை வைத்துக் கொள்வதற்கு கூட மகிழ்ச்சி தான் மிக முக்கியம். ஸோ மனம் என்னன்னு பாருங்களேன். மனம் நாம் பார்க்கவும் முடியாது,
மனதை நாம் தொடவும் முடியாது. மனம் is a software. It get operated, formulated only in your mind. So மனம் மூளையில் தயாரானாலும் அந்த மூளையை கூட இயக்குவது மனம், இதயம், உடம்பில் எல்லா உறுப்புகளையும் இயக்கிக் கொண்டிருப்பது நம்மால் பார்க்க முடியாத மனமட்டம். அதான் சொல்றேன், 60 லட்சம் வருடங்களுக்கும் 5 அறிவு படைத்த மிருகம் எப்பொழுது சிந்திக்கும் சிரிக்கும் ஆரம்பித்தானோ அதான் 6 அறிவு படைத்த மனிதன். மனிதனுக்கு மட்டும்தான் வேண்டியதை எடுத்துக்கொள், திருப்பி மறந்த மனிதன் ஒரு நிலையில் மிருகமாகவே மாறிவிடுகின்றான். அதான் முக்கியமானது. இப்போ 7வது அறிவு என்ன தெரியும்? 6 அறிவு தெரியும். 7வது அறிவு என்பதுதான் பகுத்தறிவு. 8வது அறிவு என்பது தன்னை அறிவது தான் 8வது அறிவு. தட் இஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதான் மெஞ்ஞானம். இது எதுக்கு போறேன்னா, ஒவ்வொரு மனிதனும் மெஞ்ஞானம் படி அறிவை கேட்க வேண்டும், அறிவின்படி மனம் கேட்க வேண்டும், மனதின்படி உடல் கேட்க வேண்டும். இது 4 ஒரு கோட்டில் இருந்தால் தான் விலைமதிக்க முடியாத உயிரை காப்பாற்ற முடியும். நிறைய பேர் என் பசங்க கேட்கறதில்ல, ஒய்ஃப் கேட்கறதில்ல, கணவன் கேட்கறதில்ல. உன் பேச்சு எவரும் கேட்க வேண்டாம், நீ உனக்குள் ஒன்றை ஒன்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் போதும், நீ வாழ முடியும். இந்த விளக்கு எல்லா மதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுது. இதை நான் உயிராக, லைஃபாக, கடவுளாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். இதை பாருங்க, அது விலை என்ன, அதுக்கு என்ன தேவை, மதிப்பே கிடையாது. அதான் சொல்றேன், உயிரினும் தெய்வம் உடல் என்னும் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் இயங்க முடியும். இதை பாருங்க, then you are living. சப்போஸ் உடல் கெட்டு விட்டது வச்சிங்களேன், அந்த உயிர் உங்களை விட்டு பிரிகின்றது, அதான் உயிர் போவது என்பது. ஸோ ஆலயம் தெய்வம் சொன்னல, அதற்காகத்தான் ஆலய வழிபாடு தோன்றியது, மதங்கள் தோன்றியது. அந்த மூலவர் என்பவர் அந்த கடவுளுடைய உள்ளே சென்று அவர் மூலம் உன்னை அறிவதுதான், அதுதான் மூலவர். எல்லா மதமும் பிடிக்கும், ஒரு மதம் பிடிக்காது, தாமதம் மட்டும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் மிக முக்கியம். ஆவதம் பெண்ணால் அடுத்து ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கம்மா? சொல்லு விமலா. அழிவதும் பெண்ணால். அது எப்படி நீ சொல்லுவேன்? உங்க வீட்டுக்காரர் சொல்லுவான்னு நினைச்சேன் நான் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன், எந்த பெண்ணும் எதையும் அழிக்க மாட்டாள். வீட்டிலும் நாட்டிலும் ஏற்படுகின்ற தீய சக்திகளை அழிக்கின்ற சக்தி பெண்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஆனால் நான் சொல்லுவது ஆவதும் மனதினால், ஒருவன் அழிவதும் அவன் மனதினால் மட்டும்தான். அதான் சொல்ற, திருமணமான கணவன் மனைவி உடனே காதலர்களாக மாற வேண்டும். காதலர்களாக மாறி வாழ்க்கை முழுவதும் நண்பர்களாக வாழ கற்றுக்கொண்டால் அந்த உறவுகளுக்கு பிரச்சனையே வராது. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பாக்குறீங்க? டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். விமலா, விஜய், ராஜேஷ், டக்குன்னு சொல்ல. ஓகே, பிளாக் ஸ்பாட் சொல்றாங்க. அந்த பிளாக் டாட் என்று சொல்பவர்களிடம் மாரடைப்பு வர வாய்ப்பு உண்டு. உடனே விமலா உன்னை பயமுறுத்த நினைச்சிடாதமா, இந்த ஸ்கிரீன்ல 99 பங்கு கரைப்படாமல் இருக்கிறது, அது தெரியவில்லை. சின்ன மூட்டில இருக்கு கருப்பு தெரியும் பொழுது, அதுதான் அவ்வையார் சொன்னார் பாருங்க. படிங்க பார்க்கலாம். கிட்டாதாயின் வெட்டன மர. இனிமேட்டு அதை காட்டினா பிளாக்கே தெரியக்கூடாது. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா கணியின் பூங்கொன்றனார். 500 வருடம் திருவள்ளுவருக்கு முன்பு சொல்லிவிட்டு அருமையான கருத்து. இவர் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? காமராஜர். இவருங்க பெரியார். இவரு எம்ஜிஆர். இவரு கருணாநிதி. அன்பழகன், கலைஞர் கருணாநிதி, கிருபானந்த வாரியார். இவரு வேதாத்ரி மகரிஷி. இந்த படம் போடுவதற்கு காரணம், இவர்கள் அனைவருக்குமே சொக்கலிங்கம் மருத்துவராக பணிபுரிந்தேன். எனக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பு. இவர்கள் அனைவருமே உயிருள்ளவர் உழைத்துக் கொண்டிருக்காங்க. உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் உயிர் பிரிந்தது. அதை விட இவருடன் நான் 30 மாணவர்களுக்கு பேசிய வாய்ப்பு. அவர் சொல்லுகின்ற ஒரே கருத்து, உலக மக்கள் அனைவரும் ஒன்னஸாக வாழ வேண்டும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை. சரி, இல்லை டிகிரியில எது பெஸ்ட் டிகிரி வாங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க வச்சிருக்க எம்டெக்கா, பிஹெச்டியா, நான் வச்சிருக்க டிஎம்ஆ, ஏதோ ஒரு டிகிரி பெஸ்ட்ன்னு எது வாங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க விமலா? உடனே விமலா எது படிச்சதெல்லாம் யோசித்து பாக்குறேன். இதுல அடங்காத கூட இருக்கலாம். எந்த டிகிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ராஜு? ஒரு டிகிரி இங்க சூஸ் பண்ணலாம். விமலா கணவனை கேட்கிறார்.
விமலா உங்க கணவர் பேர் என்னம்மா? அவர் பேர் என்ன? ராமலிங்கம். 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 சொக்கலிங்கம் ராமலிங்கம். சார் இப்ப நான் பண்றது PhD தான் பண்ணலாம் சார். என்னால PhD தான் பண்ணணும். எனக்கு வந்து வெரி குட். நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க எந்த டிகிரியாக வாங்கிடுங்க. நான் சொக்கலிங்கம் சொல்வது அனைவரும் என்னவா இருக்கணும்? B.Com. டிகிரியை சொல்லவில்லை, மன அளவில் B.Com மாறிவிடுங்க தான் அது போறதுக்காக. பி பாசிட்டிவ் B.Com நான் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஸோ மனிதன் 60 லட்சம் வருடங்கள் மீட்டோம்னா நம் முன்னோர்கள் எல்லாமே காட்டில் வாழ்ந்தார்கள். காட்டில் வாழும்போது ஃபிளைட் ஹார்மோன், அட்ரினலின் ஹார்மோன் ஒன்று இருந்தால்தான் உயிர் வாழ்கிறோம். இப்ப பாருங்களேன், இந்த மனிதன் இப்படி ஆயிட்டான், இவனு கூட ஏத்துக்கலாம், இவனை பாருங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க. இவர்கள் இருவரும் தான் ஆஸ்பத்திரியை நிரப்பிக் கொண்டிருந்து சொக்கலிங்கத்தை பணக்காரன்கிட்டே இருக்கிறது இவங்க தான். அதான் சொல்றேன், மினிமம் இஸ் மேக்சிமம். கீப் த நீட்ஸ் மினிமம், ஹாப்பினஸ் இஸ் மேக்சிமம். லெஸ் இஸ் மோர், both in body and mind. நான் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஓகே. நவ் சொர்க்கம் நரகம் உண்மையா பொய்யா? உண்மைன்றவங்க மாத்திரம் கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். சொர்க்கம் உண்மையா பொய்யா? சொல்லுங்க நீங்க, உண்மையா பொய்யா? சரி, இங்க இருக்கவங்களாம் ஒரு பொய்யிட்டீங்க. நிறைய பேர் உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க. நான் என்ன செய்வேன், அந்த கூட சொல்றேன், சொக்கலிங்க பேச்சை பிடித்திருந்தால் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கின்றீர்கள், சொக்கலிங்க பேச்சு பிடிக்காத உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா நீங்க நரகத்தில் இருக்கின்றீர்கள். சொர்க்கமோ நரகமோ இறந்த பிறகு அல்ல, இருக்கிற நொடியில் வாழ்கின்ற கருத்து தான். அதுக்காக தான் போட்டேன். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்க பாசிட்டிவா வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தண்டலாக இருக்கும். நெகட்டிவா வச்சு அட்ரினல் குடிச்சா புயலாக கொண்டு விடும். ஸோ இந்த மைண்ட்ல பாரு, அந்த பாசிட்டிவா இருக்கும்போது பேராசிம்பத்தட்டிக் ஹார்மோன், அப்பொழுது மட்டும்தான் ஹாப்பி ஹார்மோன். சிம்பத்தட்டிக் நெகட்டிவ் அட்ரினலின் உங்களை கொண்டு விடும். இதை பாருங்களேன், என்னென்ன வருது பாருங்க. இதை பாருங்க, சைக்கோ, நியூரோ, ஹியூமரோ, பிஸ்ரோ, இம்யூன் ரியாக்ஷன் ஒரு 400 செகண்டில் நடந்து விடும். ஊருக நினைச்சு எல்லாம் வந்துருப்பா, அதே தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நெகட்டிவ் பர்சனாலிட்டி பாருங்களேன், அவரேஷியஸா இருக்கிறது, கம்ப்ரஸ்டா இருக்கிறது, டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறது, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று எக்ஸ்சேஞ்சாக இருப்பது, இது அனைத்தும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அதுக்காக தான் சொல்றேன், அனைவரும் பி பாசிட்டிவ், B.Com, blissful like that. The 3 killer diseases உலகை கொண்டு இருப்பது ஹார்ட் அட்டாக், கேன்சர், ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஃபால். நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீர்கள், இதை 3ம் 100க்கு 100 தடுக்க முடியும் இப்போது நீங்கள் மனம் வைத்தால். அது மட்டுமல்ல, மனிதன் சவர் பண்ற எல்லா வியாதிகளும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ், இன்க்ளூடிங் கோவிட் ஆர் சூசைட். வைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்தியாவில் தான் மேக்சிமம் ஹார்ட் அட்டாக். அன்பார்ச்சுனேட்டா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு 20 வயதிலிருந்து 30 வயது ஆண்கள் பெண்கள் இறக்கின்றார்கள். முற்றுப்புள்ளி வைக்க தான் உலகம் மொத்தம் பேசிட்டு இருக்கேன். எதிர்மறை வாழ்க்கை முறையால் டென்ஷன் வந்து கொழுப்பானதான் சாப்பிடுவான், உடல் எடை போயிடும், சோம்பேறி ஆயிடுவான். அவனுக்கு மதுவோ புகைப்பிடிப்பது மகிழ்ச்சியை கொடுப்பது என்ற இந்த சைக்கிள் வரும்பொழுது உன்னிப்பா கவனிங்க, இந்த சைக்கிளின் தொடர்ச்சி தான் கொலஸ்ட்ரால், சுகர், பிரஷர். அது வந்தோம்னா இதய ரத்த கூட அடைப்பு வந்துடும், அட்டாக் வரும். அது உங்க குழந்தைகளை பார்த்து கூட அதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதான் சொல்றேன், இது முக்கியமான ஸ்லைடு. கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று இல்லை என்றால் நாம் இறந்து விடுவோம். இந்த கொலஸ்ட்ரால் தான் சேவர். ஆனால் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது அந்த கொலஸ்ட்ரால் ரத்த குழாயில் படிக்கின்றது. புரிஞ்சுக்கணும், ரத்த குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிவதற்கு அடைப்படு வருவதற்கு ஒரே காரணம் நீ மகிழ்ச்சியை இழப்பது மட்டும்தான். நான் வைத்துக் கொள்ளுங்க. அது வர்றதுக்கு ரொம்ப வருஷமாகும். முதல்ல 10, 20, 51, 20, 25 வருஷத்துக்கு ஆகும். அப்போ வந்து அக்யூட்லேயும் 20 வயசுல 30 வயசுல இறக்குறாங்கன்னா உன்னிப்பா கவனிங்க. எவருக்கு அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது அந்த ரத்தம் பாருங்க, ரத்தம் உறையலாம், ரத்தம் வேகமா சுருங்கலாம். அடைப்படுதல், ரத்தம் உறைதல், ரத்த குழாய் சுருங்குவதை, இதை 3ம் 100க்கு 100 தடுக்க முடியும். இன்னொரு கேள்வி, பர்சன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ் வச்சுங்களேன், அவனுக்கும் இந்த நிகழ்வு வர முடியும். ஸோ யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு லிவ் அட் பேலன்ஸ். ஸோ மேக்சிமம் உலகத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் 5 மணிலிருந்து 8 மணி வரை, அதுவும் திங்கட்கிழமை தான் வருங்க. ஸோ எவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நீங்க போய் வெஹிக்கிளா ஓட்டக்கூடாது,
இந்தியாவில் 108 ஆம்புலன்ஸ். அனைவருக்கும் ஒன்று சொல்லுவேன், இந்த ஆஸ்பிரின் இந்த டோசஸ் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரத்தம் உறையது இல்லை. நாம் 20 நிமிடத்தில் அந்த ரத்த குழாயில் இருக்கிற அடைப்பை எடுத்துருவாது. இது மூணுத்த முக்கியமான ஆஸ்பிரின் 325 மில்லிகிராம், அதான் முக்கியமானது. ஸோ மாரடைப்பு மாறில் அடைப்பு மாதிரி அது அதுக்கு விரலுக்கு கூட போகலாம். லெஃப்ட் சைட் போகலாம், ரைட் சைட் போகலாம், எங்கேயும் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் 1 hour கோல்டன் ஹவர். உங்க டாக்டர் போனால் காப்பாற்ற முடியும். இந்த இசிஜியை கூட 2 நிமிடத்தில் எடுத்து விடலாம். ஒரு பெண்மணி வந்தா, இந்த இசிஜியை பார்த்தோன்னு என்ன தெரியுமா கேட்டேன். நான் உடனே சொன்னேன், ஏன்பா உனக்கு ப்ரெஷரோட இருக்க, ஏன் பதற்றமா இருக்கு, ஏன் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது எல்லாம் கேட்டா, மனைவி கேட்டாங்க, உங்கள் இசிஜியை பார்த்தால் உங்கள் ஜாதகத்தையே சொல்ல முடியும்னு சொன்னேன். உடனே மனைவி ஒன்று கேட்டாங்க, ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுங்களேன் சொக்கலிங்கம். என்னாங்க என்ன, என் பொண்ணுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகுன்னு சொல்லுங்களேன்னாங்க. நான் சொன்னது, கல்யாணம் தள்ளி போடுவதால் தான் இவங்க 2 பேருக்கு ப்ரெஷர் சுகர்லாம் வந்துடுச்சு. ஞாபகத்துக்குள்ள. ஸோ ஸ்டென்ட்டு, பேசிங், ஆர்டிஃபிஷியல் எல்லாம் பண்ணலாம், இன்க்ளூடிங் ஜீன் தெரப்பி. எவ்வளவு ரூபாய் செலவழித்து பண்ணாலும் அனைத்தும் டெம்பரரி என்று உணர வேண்டும். ஞாபகத்துக் கொள்ளுங்க. ஸோ 3 பேரிடம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. ஒன்று போலீஸ்கிடம், ஒன்று வக்கீலிடம், ஒன்று சொக்கலியமா டாக்டரிடம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. அதான் அழைக்கிறேன். 3 இடத்து எல்லாரும் விசிட் பண்ணணும். சிசிக்கு போனீங்கன்னா யூ வில் நோ தி வேல்யூ ஆஃப் ஹெல்த். ஜெயிலுக்கு போனால் யூ நோ தி வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீடம். இதுக்கு போனாதான் யூ நோ யுவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் செல்ஃப். அதுதான் இது போட்டது. ஸோ உயிர் உடல் அது ஊன் போட்டல 3 ஊக்களாக சொன்னேன். நான் போறேன், 3 சத்தம் போட்டு படிக்கிறீங்களா? இதை படிங்க. உணர்வு, உணர்வு, உணவு, உடற்பயிற்சி. இந்த 3 ஊக்களை 3 மந்திரங்களாக 60 வருடமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க சத்தம் போட்டு படிக்கணும். விஜய் படிங்க. எண்ணும் எண்ணம் சீராக, படிங்க, எல்லாருமே சொல்லுங்க. உண்ணும் உணவு சீராக, உண்ணும் உணவு சீராக, சீரான உடற்பயிற்சி. இந்த 3 மந்திரங்களை வைத்துக் கொண்டால் மாரடைப்புல எந்த வியாதியும் வராது. அதான் சொல்றேன், நேர்மறை வாழ்க்கை முறை, காய்கறி பழங்கள் நான்வெஜிடேரியன் சாப்பிடலாம், உடற்பயிற்சி இன்றியமையாது, உடல் எடை சீராக, புகைப்பிடிப்பை தவிர்ப்பதில் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ். இந்த சைக்கிளை வந்துட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீர்கள். 1 வருடத்தில் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ராலுக்கு மருந்து வேண்டாம், சுகருக்கு மெடிசின் வேண்டாம், பிரஷருக்கு மருந்து வேண்டாம். நான் சொல்ற வாழ்க்கை முறை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அப்படி இருந்தால் அவன் நிரந்தர குணமடையும். அது குழந்தைகள் பார்க்க வேண்டும். அதான் ஒரு எனிதிங் மஸ்ட் டேக் இட் கேஷுவலிங்க. இல்லை சொக்கலிங்க, அந்த பழக்கமே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கேஷுவாலிட்டிக்கு போவதை தடுக்க முடியாது. இப்போ ஆம்புலன்ஸ் தான் பயங்கரமா டிராபிக் ஆகிப்போச்சு, வழி எடுக்க முடியவில்லை. ரோட்ல பார்த்தா இப்போதான் அதிகமாகிடுச்சு. ஓகே, இது முக்கியமான கருத்து. அனைவருக்கும் பாருங்களேன், எவருக்காவது 90% அடைப்பில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், இன்றிலிருந்து 1 வருடம் சொக்கலிங்க பேச்சை கேட்டால் உடனே அந்த இரத்த குழாய்க்கு அடைப்பு பூரணமாக கலைந்து மறைந்துவிடும். அதே மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க, யாராவது சர்க்கரை வியாதி, கொலஸ்ட்ரால், ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக்குன்ட்டு உங்க அம்மா தாத்தா கிட்ட உங்களுக்கு ஜீன் வந்துடுச்சு, 9 வருடம் நான் சொல்லுவதை கடைப்பிடிங்க. அந்த ஜீன் அந்த வியாதியின் தன்மையை இழந்து விடுகிறது. That is genetic mutation to positivity, because the genes represent a phenotype. They constantly change, either positive or negative, but it takes minimum 9 years by your mindset or lifestyle, how you are going to live. இந்த பெண்மணி பாருங்களேன், 20 வயது 80 வயதுல எப்படி இருக்கிறான்ட்டு இந்த 3 மந்திரங்களை கடைப்பிடிக்கும் பொழுது 80 வயதிலும் இவள் 20 வயது மாதிரி தோன்ற முடியும். This is biological age reversing. Chronologically, we cannot touch even a nanosecond. Biological thing is in your hand. போட்டிருக்கு. ஸோ படுக்கும்போது இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல படுங்க. படுத்த 7 மணி நேரத்தில் 7 நிமிடத்தில் தூங்க வேண்டும். குறைந்த 7 மணி நேரம் தூங்கணும். அதான் அடிக்கடி சொல்றேன், மகிழ்ச்சியும் தூக்கம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி, அது பிடிக்க போனால் அவங்களை விட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம். நீ மகிழ்ச்சியா இருந்தால் அது கையில் அமர வேண்டும். அதான் சொல்றேன். இந்த நட்ஸ்ல எதுல கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல அதிகமா இருக்கும் விமலா? யாராலும் சொல்லுங்க. கிரவுண்ட்நட், விஜய், ராஜு, இதுல இருக்கும் கிரவுண்ட்நட்.
சில பேர் பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு. ஒரு குட் நியூஸ் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், எந்த நட்ஸ்லயும் 0 கொலஸ்ட்ரால். எந்த உணவு தாவரத்திலிருந்து வருகின்றதோ அனைத்துமே 0 கொலஸ்ட்ரால். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த பாதாம் பருப்புல நீங்க தோலுடன் சாப்பிட வேண்டும். அதிகம் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுடும். இந்த நட்ஸ்ல தான் புரோட்டீன், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், வைட்டமின்ஸ், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே இருக்குது. அதுல தான் அடிக்கடி சொல்றேன், அறுசுவை ரசித்து சாப்பிடுங்கள், 7வது சுவை என்ற நகைச்சுவை ரசித்து சாப்பிட வேண்டும். பொறையை அடிச்சுன்னா பக்கத்துல இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? யாராவது பக்கத்துல இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? பொறையை எழுதுவோம். தலையில் தட்டினா இறந்துருவாங்க. தலையில் தட்டினா இறந்துருவாங்க. குனியை வைத்து முதுகில் தட்ட வேண்டும். பொறை அடிச்சுனா வசனம் சொல்லுவாங்க. என்ன வசனம் சொல்லுவாங்க? யாரும் நினைக்கிறாங்க அம்மா, யாரும் உங்களை நினைக்கவில்லை, நீங்கள் எவ்வளவு நினைத்து சாப்பிடும்போது பொறை ஏறிவிடும். 70-80 வயதாக பொறை ஏறுவதால் இறந்து விடுவார்கள். பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்கள். ஓசில கொடுத்தா ருசிக்கு சாப்பிடாதீங்க. ஃபுட் டிப்ஸ் பாருங்களேன். அரை வயிறு, முழு வயிறு சாப்பிடக்கூடாது. அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு வாட்டர், 1/4 வயிறு காலியா இருக்க வேண்டும். தூங்குறதுக்குமே 3 மணி நேரத்துக்கு மீது சாப்பிடணும். எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க சாப்பிட்ட பிறகு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா, லஞ்சு கம்மியா, நைட் டின்னர் மிக மிக குறைவாக, குறைந்தது 3 லிட்டர் வாட்டரை குடிக்கணும். இந்த பிளேட் எடுத்துங்க, அரை பிளேட் காய்கறி பழங்கள், அதில் வெங்காயம் நல்லா சேர்த்துங்க, 1/4 பிளேட் கார்போஹைட்ரேட். அரிசி எவ்வளவு தூரம் கெடுதலோ அதே அளவு கோதுமை கெடுதல் என்று உணர வேண்டும். அடுத்து பாருங்க, 1/4 பிளேட் புரோட்டீன், தண்ணீர் 3 லிட்டர்ஸ் மினிமம், சால்ட் 3 கிராமுக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாது, ஆயிலை மிக குறைவாக சாப்பிட வேண்டும். இந்த ஆப்பிள் ஒபேசிட்டி இருந்தால் ஒரு மாரடைப்பு வர உண்டு. சொக்கலிங்க ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை இல்லை. இதை படிங்க பார்க்கலாம். Shorten your waistline, lengthen your lifeline. அதான் முக்கியம் உண்டு. இந்த இன்ஃபென்டல் ஒபேசிட்டி நீங்க தவிர்க்க வேண்டும். ஆயிலை குறைத்து என் உறவினர் அனைவரும் ஆயிலை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். அதுக்காக நான் ஸ்லைடு போட்டேன். படிங்க பார்க்கலாம். Better to fast than to live on fast food. வெரி குட். இந்த டிவி கண்டுபிடிக்கும்போது டிவி எவ்வளவு குண்டா இருந்தது பார்க்கிறவன் பாரு, விமலா எவ்வளவு ஒல்லியா இருந்தான். இப்ப டிவி ரொம்ப ஸ்லிம் ஆயிடுச்சு, பார்க்கிறவன் குண்டாயிட்டான். இந்த சினிமா டிவி பார்க்கறதே சாப்பிட்றதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க. அதான் சொல்றேன், ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் 2 தவிர்க்க வேண்டும். இந்த நியூ ஸ்மோக்கிங் முக்கியமான குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்க. இந்த சிட்டிங் இஸ் நியூ ஸ்மோக்கிங். எவர் 10 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்கிறார்களோ அவர்கள் 30 சிகரெட் குடிப்பதற்கு சமம். ஸோ 1 hour ஒரு தடவை 15 seconds ஒரு ½ minute ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மறுபடியும் பண்ண பிரேக் பண்ணிடலாம். ஒரு நோயாளி 2 மணிக்கு கதவை தட்டி, டாக்டர் பார்க்கறது 2 தெரியுதுன்னா, ஏன்னா 11 மணிக்கு நல்லா தண்ணி போட்டுட்டார். டாக்டர் வெளில ஏன்பா இதை சொல்ல 4 பேர் வந்திருக்கீங்கன்றார். இந்த டாக்டர்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அத. ஓகே. ஸோ இந்த டெட்ஃபுல் ட்ரையட் பாருங்களேன். இந்த 3மே எல்லா கேன்சரும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், ஃபாஸ்ட் ஃபுட். ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்க. எக்ஸசைஸ் நல்லது. ட்ரெட்மில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும். இந்த ஆசிரியர் முதலே சொல்லிட்டேன். 3 கிங்ஸ் உங்களிடம் கொடுக்கின்றேன். 2 கிங்கை நீங்கள் கொண்டுவிட வேண்டும், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங். 1 கிங்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், வாக்கிங். அதுக்காக அந்த ஸ்லைடு போடுறேன். ஸோ அமைதியான மனதில் தான் மனிதன் அமைதியாக இருப்பது கருவறையிலும் கல்லறையிலும். இடையில இருக்கின்ற கோடு என்பதுதான் வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கை நம் கையில், நம்பிக்கையில், தன்னம்பிக்கையில், மூட நம்பிக்கையற்று அமைதியுடன் வாழ கற்றுக்கொண்டால், கவனிங்க உன்னிப்பா, அந்த கோட்டை நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டே போக முடியும். அமைதியை இழந்தால் அந்த கோடை சுருங்கி இளம் வயதில் இறந்து விடுவீர்கள். அதான் நான் சொல்றேன், வாய்விட்டி சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும். சொக்கலிங்க சொல்லுகின்ற புதுமொழி, வாய்விட்டி சிரித்தால் நோயற்றே வாழலாம் அப்படி சொல்றேன். அமைதி, மகிழ்ச்சி, நகைச்சுவை. நிறைய பேர் கைத்தட்ட ரகசியத்தை சொல்றேன். உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாயிருக்கின்றன. பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும் பொழுது அக்குப்பிரசால் தூண்டப்பட்டு அந்த உணர்வுகள் மூளைக்கு எடுத்து சென்று எல்லா உறுப்புகளும் 100 வருடம் கடந்து என்கின்ற சக்தி
நீங்கள் பலமாக கைத்தட்டுவதால் மட்டும்தான் என்று நான் பதிவு பண்ண விரும்புகின்றேன். நீங்க யாரும் கைத்தட்ட மாட்டீங்க, அப்படி சீரியஸா பாக்குறீங்களே. வெரி குட், நன்றி நன்றி நன்றி. ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன், ஒண்ணுமே இல்லை, எலக்ட்ரீஷியனை பார்த்து சைட்ல தான் பார்த்தேன். அவன் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஏதோ அவன் சொல்ல நினைச்சான். அவன் கிட்ட சொல்றான், சார் ஸ்பீக்கர் மைக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது, ஸ்பீக்கர் தான் கொஞ்சம் லூசுன்னா. அது சொன்ன அவன் என்னதான் சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். So please avoid hurry, worry, curry to get buried. கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஸோ வாழ்க்கை ஒரு வானவில், வானவில் தோன்றி மறையும், நாமும் தோன்றி மறைவோம். வானவில்லை கிட்டப்பட தொட முடியாது, வானவில்லை கிட்டப்பட பார்க்க முடியாது. உங்கள் வாழ்க்கையை தூரத்திலிருந்து be an observer for your life. வானவில் இருக்கின்ற 7 நிறங்களை உங்கள் எண்ணங்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அமைதி, அன்பு, அறிவு, ஆற்றல், அடக்கம், அரவணைப்பு, ஆதரவு என்ற எண்ணங்களுடன் வளைந்து கொடுக்கின்ற பக்குவம் வந்துவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை வானவில்லாக மாறிவிடும். வானவில் இருக்கின்ற நிறங்கள் காய்கறி பழங்கள் தோழியில் தான் இருக்கின்றது, தோழியில் தான் அனைத்து சக்திகளும் உண்டு. வானவில் இருக்கின்ற 7 ஒரு உடற்பயிற்சி செய்யுங்க, வாழ்க்கையை தியானமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்க. இல்லை தொக்கு நீங்க ஏதாவது கடைப்பாடிக்க மாட்டேன்னா அப்போ உங்க வீட்டில் வானவில் இருக்கும். எல்லா வியாதிகளுக்கும் இந்த கலரான மருந்துகள். சொக்கலிங்கம் சொல்லுவது மருந்தெல்லாம் மருத்துவத்தை நோக்கி நாம் பயணம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் உள்நோக்கம். இப்போ நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மனிதன் இருக்கின்ற பூனை, இன்று என்பதுதான் கையில் இருக்கின்ற வீணை என்று ரசித்து வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ கடிகாரத்தை பார்க்கும்போது தயவு செய்து எப்பொழுதுமே என்ன பாக்குறீங்க கடிகாரத்துல? இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Now. Do it now. Live in now. Live life better என்று சொல்லி never kill the child in you. உன்னிடம் இருக்கின்ற குழந்தை என்ற அந்த உணர்வை வைத்துக் கொண்டால் you live longer. So never copy your life from others. உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நினைத்து வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நான் உட்கார்ந்து கொண்டே அனைவரும் கைத்தட்ட வேண்டும் என அந்த அருமையான மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த விஜயா, விமலா அனைவருக்கும் நாம் கைத்தட்டி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும். இந்த பேச்சுக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்களா, ஒரு முறை நீங்களே கைத்தட்டி கொள்ளுங்கள். சொக்கலிங்க பேச்சு பிடித்தால் கைத்தட்டுங்கள், இல்லை அப்படி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு பாருங்க. என் நம்பர் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன். எனி டைம் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. என்னை பொறுத்தவரை இரவு 1 மணியோ பகல் 1 மணியோ வித்தியாசம் இல்லாமல் இந்த வரை உழைக்கின்றேன். நான் ஒரு தெய்வம் அல்ல, என் பேரை சொக்கலிங்க, என் தாத்தா பேர் தவிர தெய்வ சக்தி உணர வைத்து மக்கள் நலமுடன் வாழ அதற்காக இந்த புஸ்தகம் உலக அளவில் கிடைக்கின்றது என்று சொல்லி சில நிமிடங்கள் கேள்வி பதில் அத்திரமளிக்கின்றேன். இந்த அருமையான அரங்கத்திற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. எல்லாம் குறிச்சிங்க, நம்பர்லாம் இதுல கிடைக்கும். இப்போ வந்து ஷேரிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. லீவ் இட் இருங்க, கொஞ்சம் இருக்கட்டும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர். கேக்குதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? நல்லா கேக்குதுங்க விஜய். Thank you, Dr. Professor Chokkalingam. Amazing. Now let me invite Mr. R. Sivanandam to provide some thoughts. Maybe that is later. Maybe we can take some questions now. Then we can do conclusion. Links. Mr. Ramalingam, would you like to go ahead with some questions? Thank you, Vijay. சார், ஒரு எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ரொம்ப ஹியூமரஸாக, ரொம்ப அருமையாக உங்களுடைய டாக் இருந்தது. ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சைட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ரொம்ப நன்றி ராமலிங்கம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து சாட் பாக்ஸில் யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். இது வெபினார், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வெபினார் மோடில் இருக்கிறதுனால யூ கேனாட் டைரக்ட்லி talk to the speaker. You can ask your questions through the chat platform. So just to start with, I'll ask a few questions. டாக்டர், இது மாதிரி நான் இப்போ நார்மலாக இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற அதே வந்து 60+ இருக்கிறாங்க, ஆர் 50 above 50 ஏஜில் இருக்கிறாங்க. தே ஹேவ் ஒரு நார்மல் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். பெருசாக அவங்க ஹெவி ஃபுட்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. நோ பேட் ஹேபிட்ஸ், ட்ரிங்கிங் எல்லாம் இருக்காது. ஸ்டில் சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. நார்மலாக தான் இருக்கிறாங்க, ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. மேபி அது என்ன காரணம், அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்? ரொம்ப அருமையான கேள்வி பாண்டியராஜ். இது பாருங்களேன், லீனா இருப்பாரு,
கொலஸ்ட்ரால் நார்மல், ப்ரெஷர் இருக்காது, சுகர் நார்மலா இருக்கும், எல்லாம் எக்ஸசைஸ், எல்லாம் ட்ரிம்மா இருப்பாரு. ஆனால் மனதில் அமைதி இழக்குன்னு வச்சுங்க. ஏதாவது மனதில் அமைதி இழக்கும் போது முதல்ல சொன்னேங்க இல்லைங்க, அந்த ரத்த குழாயில் சின்ன கீறல் விழுந்து கிளாட் ஆகி 2 நிமிடத்தில் இறந்துருவாங்க. ஸோ அனைத்தும் வசதிகள் பெற்றுவிட்டு அமைதியும் ஒன்று இழக்கும் பொழுது அந்த கீரலோ கிளாட் ஆகிறதோ தடுக்கவே முடியாது. ஸோ என் நிலையில மகிழ்ச்சி தான் வாழ்க்கை மனிதனுக்கு கிடைத்த வரம் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஜிம்ல வந்து 25 வயசு ஜிம்ல போறாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இறந்துடுறாங்க. ஏன்னா அது ஆத்திரத்தோட வேகமா பண்றது. சில கல்யாண வீட்டுல டான்ஸ் தான் இறக்குறாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு கெடுதல் ஆயிடும். ஸோ என் நிலையே நீங்கள் சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தான் நினைக்கிறேங்க. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. So another question from Dr. Punita. Can you tell us about your daily diet in terms of what you eat for breakfast, lunch, dinner? உங்க ஃபுட் உங்களுடைய எதை கேட்குறாங்க. In terms of calorie also you can tell me. ஆமா, ஒவ்வொரு கிலோகிராம் வெயிட்டுக்கு நம்ம 30 cc வாட்டர் குடிக்கணும். 30 கலோரிஸ் பர் 1 கிலோகிராம் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். பட் மனிதர்கள் 3 வேளை சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மனிதருக்கு தேவை 2 வேளை. நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, இரவு 7 மணிக்கு முந்தைய சாப்பிட்டுடணும். சாப்பிட்டுட்டு 3 மணி நேரம் கழிச்சு தான் தூங்கணும். அடுத்த நாள் மார்னிங் 11 மணிக்கு தான் சாப்பிடணும். ஸோ 7 மணி நைட்டு, நெக்ஸ்ட் டே 11 மணின்னா உங்களுக்கு 16 மணி நேரம் அந்த அந்த விண்டோ டைம் கிடைக்குது. அந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் பொழுதுதான் உடம்புல இருக்கின்ற ஃபேட்டை கரைச்சி ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து கீட்டோன் பாடிஸ் என்று வந்துவிட்டால் 100 வருடம் வாழ முடியும். நான் பல வருடமாக 2 வேளை தான் சாப்பிட்றேன். அதை நான் ஒரு வேளையை ஆக்கி கொண்டே வச்சுங்க, நான் 100 வருடம் கடந்து கட்டாயம் வாழ முடியும். அது எனக்கு தெரியல. ஸோ ஒரு வேளை சாப்பிட்டால் யோகி, 2 வேளை சாப்பிட்டால் போகி உடல்நலத்துடன், 3 வேளை சொன்ன லோகி வியாதிகளை வரவேற்கின்றான், 4 வேளை சாப்பிட்டால் அவனை துரோகின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்பொழுதுமே மிஞ்சலாம் பாருங்க, 150 வருடத்திற்கு முன்பே உணவில்லாமல் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறந்தார்கள். இப்போது கோடிக்கணக்கான மக்கள் சாப்பிட்டு இறக்குறாங்க. ஒருத்தன் குண்டா இருக்கிறான், எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் 5% மேலே வெயிட் குறையாது. வெயிட்டை குறைக்க வேண்டும் என்றால் சாப்பிடுகின்ற உணவை தான் நீங்க குறைக்கணும். அதுவும் அரிசி கோதுமையை பாதியாக்கிட்டு நான் சொன்ன முறைகள் இருந்தால் மாதம் 4-5 கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிடும். அதான் நான் சொல்றேன், சுவாசிக்கின்ற காற்றும் குடிக்கின்ற தண்ணீரை தவிர எது சாப்பிட்டாலும் அது யூஸ் பண்ணலன்னா உங்க லிவர் அதை ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்துரும். ஸோ பசி என்ற உணர்வு இருந்து கொண்டே இருந்தால்தான் நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும். அருமையான கேள்வி பாண்டியன். எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ராமலிங்கம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் கண்ணம்மாள் பாஸ்கரன். அவங்க பிளாக்கேஜ் ஹவு ரிலேட்டட் டு டேஞ்சர் அப்படின்னு கேட்டு. எப்படிங்க? பிளாக்கேஜ் ஆமா, இரத்த குழாய் அடைப்பு, அதனுடைய டேஞ்சர் பத்தி கேட்க. புரியல. ஆர் டாக்டர் பிளாக்கேஜ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க, அது எப்படி டேஞ்சருக்கு ரிலேட் பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. ஆமா, எப்படின்னா பிளாக்கேஜ், அந்த பிளாக் வரத்துக்கு குறைந்தது 15, 18, 20, 25 வருஷம் கூட ஆகும். இந்த கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பொழுது ரத்தத்தில் இருக்கின்ற கொலஸ்ட்ரால் அட்ரினல் ஆக்டிவிட்டி வரும் பொழுது அது ரத்த குழாயில் போய் படியுது. ரத்த குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிந்து 70% மேல வந்துச்சுன்னா வெளி வரும். இன்னும் அதிகமாகும் பொழுது அவள் ஹார்ட் அட்டாக்கே வரும். எப்போ பிளாக் வருதோ இதயத்திற்கு செல்லுகின்ற ரத்தம் குறையும் பொழுது அது பிளாக் ஆயிடுதுங்க. அதனாலதான் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியா இருந்தா எதுவுமே வராதுங்க. வெரி குட். தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர் யோகா பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. யோகா எந்த யோகா பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ்னா எது அவங்களுக்கு முடியுதோ, நான் டெய்லி 2 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். அவங்கவுங்க சக்திக்கு ஏற்ற எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இந்த யோகா மெடிடேஷன் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்னாலே உங்களுக்கு எது பண்ண முடியுமே பண்ணணும், எதுனாலும் பண்ணலாம். அது முக்கியமா என்னன்னா திரசாசனா, சர்வாங்காசனா யாரை பண்ணிட்டு தான் நிறுத்திடணும். ஏன்னா அந்த காலத்துல என்ன நினைச்சிருக்காங்க,
தலைகீழாக நிற்கும் பொழுது மூளைக்கு ரத்தம் ஓட்டம் அதிகமாகி அவனை அறிவுடையன்னு ஆக்கும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் தலைகீழாக நிற்கும் பொழுது மூளையில் இருக்கிற ரத்த குழாயின் பிரஷர் கூடும் 3 மடங்கு. இதயத்துடைய பிரஷர் 5 மடங்கு கூடும்போது இறப்பதற்கு கூட வாய்ப்புண்டு. சர்வாங்காசனம் மனிதர்கள் பண்ணக்கூடாது. மீதி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் மன மகிழ்ச்சியுடன் தியானத்தில் வாழ கற்றுக்கொள். So please extract happiness from what you are doing. That itself meditation. தூக்கம் கூட நல்ல மெடிடேஷன். வைத்துக்கொள்ள. நன்றிங்க ஐயா. அடுத்தது. தேங்க்யூ டாக்டர். கலைமாறன் நண்பர் கேட்டிருக்காரு, இசிஜி மற்றும் எக்கோ சரியாக இருந்தால் ஹார்ட் நன்றாக இருக்கும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இசிஜி எக்கோ சரியாக இருந்தால். ஆமா, ஹார்ட் அட்டாக் இசிஜி எக்கோவும் கட்டாயம் காட்டிடும். ஆனால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க ரத்த அடைப்பு இருக்கிறத நம்ம கொரோனரி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். நிறைய பேர் இந்த கால்சியம் ஸ்கோர் பண்றாங்க, அது வேஸ்ட், வேண்டியதில்லை. சிடி கொரோனரி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ண அக்யூரேட்டா பிளாக் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் சொல்ற வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிச்சிட்டு வைத்திய மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லாயிடும். எதற்குமே பயப்படக்கூடாது. அதான் அடிக்கடி சொல்றேன், ஹார்ட் அட்டாக் என்பது ஹார்ட் நம்மை அட்டாக் பண்ணுவதில்லை, நாம் தான் அதை கான்ஸ்டன்டா அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். விடிவு கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த சொற்பொழிவு. ஸோ எல்லாமே நீங்க அதான் அடிக்கடி சொல்றேன், 20 வயதான ஆண்கள் பெண்கள் 5 டெஸ்ட் கட்டாயம் பண்ணிக்கணும். பிளட் ப்ரெஷர், பிளட் சுகர், கொலஸ்ட்ரால், இசிஜி, எக்ஸ்ஹெச்எஸ். இது 5 வருடத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணிக்கிட்டே வரணும். 40 வருடமான 2 வருடத்திற்கு ஒரு முறை, 50 வயதுக்கு மேலும் வருஷம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தால் வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டா உங்க இதயத்தை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும். இதயம் காப்பது என்ற மூளை எல்லா உறுப்புகளும் காப்பாற்றப்பட முடியும். நன்றிங்க. விஜயகுமார் ராஜ் அப்படின்ட்டு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு கொஸ்டின் அனுப்பியிருக்காருங்க. I underwent CABG at 4 locations and 1 stunt, 5. All done in 2010. What shall be my life to protect further? ஆமா, இப்ப நீங்க இது அருமையான கேள்வி. இந்த ஸ்டென்ட் பைபாஸ் நல்ல ப்ரொசீஜர், வில் சேவ் யுவர் லைஃப். ஆனால் அது பண்ணிக்கிறது பர்மனன்ட் கியூர்னு சொல்லி எங்க லைஃப் ஸ்டைல மாற்றாதபடி இருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் அது கீழே மேலேயும் பிளாக் வந்துகிட்டே இருக்கும். அவர்களும் இந்த 3 மந்திரங்களை கடைபிடித்தால் அவர்களும் 100 வருடம் கடந்து வாழ முடியும். Okay. Many youngsters. One minute. Many youngsters while dancing collapse. What we have to do to prevent? Very good. Prevention 3 மந்திரங்கள். ஏதாவது சஸ்பிஷன் வந்ததுன்னா, ஏன்னா சடன் கார்டியாக் டெத்தை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னா ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுதான் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். இந்த 3 மந்திரங்கள். 100 பேர் ஹார்ட் அட்டாக்னா 30 பேர் இறப்பதை கடவுள் கூட காப்பாற்ற முடியாது. 20% நம்ம கிட்ட வர அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். இந்த சடன் கார்டியாக் டெத்தை நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்றால் பிரைமாடியல் ப்ரிவென்ஷன், இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எடுக்கணும். பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன், வியாதி இருந்தால் தடுக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன், ஏதாவது இருந்தால் கூட தீட்டலாம். டெர்ஷியரி ப்ரிவென்ஷன் இஸ் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் யூ கேன் கோ ஸ்டில் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இப்பொழுது நிலையில் ஒரு மனிதன் இதயத்தினால் இறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு சயின்ஸ் வந்துடுச்சு. பட் சொக்கலிங்க ஸ்ட்ராங் பிலீவர், அனைத்து 100க்கு 100 தடுக்க முடியும் இப்பொழுதிலிருந்து கடைபிடித்தால் போதும். டாக்டர், இன்னொரு क्वेश्चन, ஹோமோசிஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஹோமோசிஸ்டின் ஒரு பயோமார்க்கர். ஹோமோசிஸ்டின் அதிகமா இருக்கிறது, லைப்போப்ரோட்டீன் லிட்டில் ஏ இருந்தா கூட அவங்களுக்கு ரத்த குழாய் கொலஸ்ட்ரால் படிவதற்கு கட்டாயம் வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால இந்த லைப்போப்ரோட்டீன் லிட்டில் ஏ பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஹோமோசிஸ்டின் டயட் முறை, மனது மகிழ்ச்சியா இதெல்லாம் கடைபிடிச்சா கூட போதும், அவங்களிருந்து இதிலிருந்து விடைப்படலாம். அதை விட முக்கியம் குறைந்தது 20 நிமிடங்கள் சூரிய வெளிச்சம் 2 மணி 3 மணிக்கு முந்தி உடம்பில் வெளிச்சம் பட்டால் இந்த ஸ்கின் வைட்டமின் டி சிந்தசிஸ் பண்ணா அப்பொழுதுதான் கால்சியம், வைட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட், அதுக்கு நீங்க பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹோமோசெக்குன்னு சில மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது, அது சாப்பிட்டும் குறைச்சிக்கலாம். எந்த மெடிசனும் பர்மனெண்ட்டாக வேண்டாம். ஒன்லி திங், ஸ்டென்ட்டோ பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்கன்னா
அவங்க பேபி ஆஸ்பிரின் லைஃப் லாங் சாப்பிடணும். பட் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடுச்சுன்னா 5 வருடம் 10 வருடம் கழித்து அது கூட நல்லா வேண்டாதபடி என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அது மருத்துவ ஆலோசனை பிரகாரம் தான் நம்ம செய்ய முடியாது. டாக்டர் ஒரு ஒன் மோர் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்? ஹார்ட் அட்டாக்கோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு கேட்குறேன். ரொம்ப அருமையான கேள்வி. மாரடைப்பு, மாறியில் அடைப்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த அடைப்புன்னு வந்த உடனே லெஃப்ட் ஷோல்டருக்கோ ரைட் ஷோல்டருக்கோ பரவலாம், கைக்கு பரவலாம், சுண்டவருக்கு பரவலாம், கழுத்துக்கு போகலாம், முதுகுக்கு போகலாம், வயிற்றுக்கு போகலாம். அது வந்து நீங்க ஆர்த்ரைட்டிஸோ cervical spondylosis நியூரலாஜிக்கல் பெயின் நினைச்சிருக்கோம். நிறைய பேர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் நினைச்சிருவாங்க. அது வரும்போது என்னன்னா ஒரு பாரமா இருக்கும், வேர்க்கும், படபடப்பு இருக்கும், சோறு வரும், மயக்கம் கூட வரும், மூச்சு திணறல் வந்துன்னா டாக்டர்கிட்ட போயிடணும். எந்த வலி புதிதாக இருக்கின்றதோ நீங்க டாக்டரை முடிவு பண்ணதை நீங்களே முடிவு பண்ணக்கூடாது. மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு சந்தேகப்பட்ட 3 மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு ஆம்புலன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அது வழியா தான் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களை காப்பாற்ற முடியும். அதை மாற்று கருத்து இல்லை. தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர் இன்னொரு கொஸ்டின். இஸ் ஸ்வெல்லிங் இன் லெக் ஹேவ் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்? காலில் வீக்கம் இருந்தால் அது சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட். ரொம்ப அருமையான கேள்வி. காலில் வீக்கம் வரக்கூடாது. வீக்கம் வந்ததுன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தானே வரலாம், சிரோசிஸ் தான் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தால் எவருக்கெல்லாம் அனீமியாவோ புரோட்டீன் அது கம்மியாகுதோ அப்போது ஸ்வெல்லிங் வந்துடும். ஸ்வெல்லிங் வர காரணத்தை கண்டுபிடித்து அப்படி அதிகமான காரணம் இருந்தால் 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கலாம் நினச்சிடல. எப்பொழுதும் ஹார்ட் ஃபெயிலியரோ கிட்னி ஃபெயிலியரோ அங்கே 1 லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. மருந்துகளை சாப்பிட்டு வீக்கம் குறைஞ்ச பிறகு ரிக்கவர் ஆகணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கலாம். எனி ஸ்வெல்லிங் கேர்ஃபுல்லாக. ஆனால் யாரும் ரொம்ப நேரம் தொங்க போட்டுட்டு ட்ராவல் பண்ண இருக்கீங்கன்னா அந்த கால் வீக்கம் கவலைப்பட வேண்டாம். படுத்து எழுந்திருக்கும் அந்த வீக்கம் போயிடும். அதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். சில மெடிசன்ஸ் ப்ரெஷருக்காக சாப்பிடுவீங்க, அமலோட பின் ஒன்று கால் வீக்கத்தை உண்டு பண்ணிடும். அந்த மருந்துகளை மாற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான், தவிர கால் வீக்கம் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர், இந்த கொரோனா டைம்ல நிறைய எல்லாருமே வேக்சின் எடுத்திருக்கிறோம். பட் தேர் இஸ் ஜெனரல் பிலீஃப் கோவிட்ல வேக்சின் எடுத்தவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது இது அருமையான கேள்வி. நான் என்ன தெரியுமாங்க, கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் கோவிட் வேக்சினுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த கோவிட் வைரஸ் இது வந்து ஒன்லி ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ். ஆனால் அந்த சமயம் நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கு, இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு காரணம் நான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அந்த பண இழப்பு, வேலை போனது, ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ், நெருங்கிய உறவினர்கள் இறந்தது, அது அனைத்தும் அவரால் தாங்க முடியாதனால்தான் அந்த ரத்த குழாய் கீறல் வந்து அட்டாக் வந்தது. தவிர கோவிட் வேக்சினோ இன்ஃபெக்ஷனோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுன்னு இருக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ், இட் கேனாட் பிகம் சிஸ்டமிக் வைரஸ். டாக்டர், one more question. Can you talk about arterial fibrillation, how to recognize it? Very good. 60 வயது 70 வயது ஏடிஎல் ரேட் வென்ட்ரிகல் ரேட் ஒன்றா இருக்கணும். 70 முறை ஏடிஎம் அப்பர் சேம்பர், வென்ட்ரிகல் சேம்பர். இது என்ன ஆகுதுன்னா ஏடிஎல் சேம்பர், ஏட்ரியல் ஃபிபிரிலேஷன் 70 பதில் 150, 200, 250 துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். எப்பொழுது ஏட்ரியல் ஃபிபிரிலேஷன் வருகின்றதோ அந்த ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரிவர்ட் பண்ணுறது நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு வச்சுங்க, ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம், ரத்தத்தில் கிளாட் ஆகி இதயத்துலேருந்து வந்து வெளியில் போய் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கெல்லாம் கூட வரணும். ஏட்ரியல் ஃபிபிரிலேஷன் வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கூடாது. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ண, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் விட்டுட்டு மருந்துகள் கொடுத்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நார்மல் பண்ணுறோம். மெடிசனால பண்ண முடியலன்னா இப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அபலேஷன்ட்டு அந்த அபலேட் பண்ணிடலாம், வலிகளையும் ஒன்றும் இருக்காது. அதை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணுற எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி டெக்னாலஜி, அதை மோஸ்ட் பெயின்லெஸ், அதுவும் பண்ண வேண்டும், வேண்டும் பொழுது செய்ய வேண்டும். தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர், ஒரு ஒன் மோர் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு கோவிட் தான். ஸோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாங்க, ஐ அண்டர்வென்ட் bypass surgery during COVID 2021 for one block and 2 narrowed down. Now I am fine with the medications. Is COVID connected with heart problem? Same question. கோவிடுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் சம்மந்தமே இல்லை. இவருக்கு இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா அந்த பிளாக்கு 20 வருஷத்துக்கு மீறி வந்துடுச்சு. அந்த 20 வருஷத்துக்கு வந்த பிளாக்குக்கு இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதை வாழ்க்கை முறை சொன்னதை கடைப்பிடிச்சிட்டேன்னா
அவங்களும் 100வது வருடம் வாழ முடியும். இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சுன்னு கவலைப்பட்டதால் வந்தது, வந்துடுச்சுன்னு இன்னொரு கவலைப்பட்ட இன்னொரு அட்டாக் தான் வரும். நீங்க இன்னொன்னு சொல்ல நினைச்சிருக்கேன், உலகத்தில் மாரடைப்பால் இறப்பவர்களை விட மாரடைப்பு வந்துருமான் பயத்தினால் இறப்பவர்கள் 2 மடங்கு. நான் இனிமேல் பயப்படக்கூடாது, பட் ஆல் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Excellent. So this is all about the questions, Doctor. Thank you very much, Doctor. ஒரு அருமையான பிளாட்ஃபார்ம், அருமையான கேள்வி பதில், நான் ரொம்ப ரசிச்சேன். உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி, நன்றி, வாழ்த்துக்கள். எனி டைம் எந்த கேள்விகள் கேட்கலாம், மறுபடியும் அமெரிக்கா வரும்போது நம்ம சந்திக்கலாம், எந்தெந்த வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம பண்ணலாம். And formula, நம்ம friend Mr. Sivanandam provide some concluding comments. Yeah. Sivanandam, please. Thank you. Good evening to everyone. As we come to the close of this evening webinar, on behalf of GCT Alumni Association, batch of 83, I extend our heartfelt gratitude, Professor Dr. V. Chokkalingam, for sharing his valuable knowledge and practical insights on heart health. Sir, your informative and thoughtful responses with the slides to our questions has enlightened and inspired all of us to take care of our hearts and well-being of our families. As a healthy heart is built through a healthy choices, let us all resolve to take first step towards a healthier lifestyle today. We deeply appreciate your generosity in sparing your valuable time to be with us this evening, sir. I also extend sincere thanks to all the participants for joining us and making this webinar a grand success through your active participation. I would also like to express our sincere appreciation to our friend Dr. Vijay Pandirajan and Dr. Punita Vijaykumar for their tireless efforts in planning, coordinating, and organizing this webinar. Our heartfelt thanks also goes to our friends who worked behind the scenes to make this event a great success. I hope today's webinar on Idiyam Kaakum Iniya Valkai has enriched our understanding and strengthened our awareness of heart health. Wishing you and your families a good health, happiness. Thank you once again. Thank you, sir. Thanks, Sivanandam. Really great. I think you summarized it so beautifully. My request to all the participants, நம்ம ப்ரொஃபஸர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு. I did not really realize why he didn't want to share his slides. I'll tell you, I would have gotten 0 out of 100 if I had tried even to move the slides. எவ்வளோ அழகாக, தாட்ஃபுல்லாக, கேர்ஃபுல்லாக, லாஜிக்கலாக, கொஹிரண்டாக போட்டு அந்த ஸ்லைட்ஸை ரொம்ப அனிமேஷனோட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. I don't think anyone can do it. I think a lot of thoughts he gave into preparing the slides, and he wanted to be very interactive as well. My sincere request to everyone is, இது ஒரு 1.5 hour discussion, பட் அவருடைய தாட்ஸ் பூரா அவருடைய அழகான புக்ல எழுதியிருக்கிறாரு. இதயம் காக்க ஹியூமர் அண்ட் ஹெல்த் இன் தமிழ். தமிழில் படிக்கிறதுனா அது வாங்கி படிங்க. I'm going to do it right away. Okay, I really learned a lot. Very, very basic questions. I had a lot of assumptions. You really made me think very differently. I really appreciate it, Professor. You always have been a great teacher, mentor, and very, very interesting insight. English book published பண்ணிருக்காரு, Mind Your Heart, Journey to a Healthy, Hearty life. So it's really very good. Cardiac X-rays. So thank you, sir. Really appreciate it. And the session is recorded. So with your permission, is it okay to share within our community? Please. You must share it. Everyone must see it and benefit it. In the PowerPoint, கூட அப்படியே நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Thank you, sir. So only one thing is, I am accepting your thanks full-heartedly, but I am manifold thankful for you all, for the excellent audience and even the platform. ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு கற்றுக்கொண்டது இன்றைக்கே 100 பேர் 1000 பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். That's my wish, and make our societies healthy, thereby they become wealthy. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. Thank you so much. All the participants are also telling their gratitude to you, sir. I really honored, ma'am. Thanks for all your effort.
So just one second, ஒரே ஒரு செகண்டுங்க, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். லெட் மீ சி. கேசவன் இல்லை, கண்ணம்மாள். ஒன் செகண்ட். Kannamal, hear me? Yeah, I can hear. Would you like to say a few words representing, our core group, if you don't mind, in addition to what we said? Yeah, actually, it is very useful. I used to see Dr. Sankalingam's YouTube videos frequently. He's such a lovely person with a humorous and very colloquial, very accommodative to everybody. And his thoughts and his talks are very much impressive. And today I am very happy to attend his meeting, one-on-one webinar meeting with him in person. It's so nice. I had a chance to meet him or to attend any of his meeting, but it is very nice. I will meet him once as a good person, as a good leader and good human being. And he is the I'm happy to see that now he has given treatment for our Vedatri Maharishi also, who is my guru now. It is very nice. I am 100% agree to his concepts. It's very wonderfully he has done உடல் உயிர் மனம் and the thoughts. அது எப்படி நமக்கு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மட்டுமே நம்மளை வழி நடத்தும், நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. இந்த வெபினார் கண்டக்ட் பண்ண விஜய் பாண்டியராஜன், விமலா ரோசலின், ராமலிங்கம், சிவானந்தம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. worth attending the session. Useful time. Thank you very much. Any final words, Professor? Any final thoughts? விஜய், யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க, ட்ரெட்மில் பண்ணும்போது பாசிட்டிவா இருக்குது, அது என்ன பண்ணன்ட்டு. ட்ரெட்மில் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா கட்டாயம் சில டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும். பட் பாசிட்டிவ் ட்ரெட்மில் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்க வேணாம். ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவும் உண்டு, ஃபால்ஸ் நெகட்டிவும் உண்டு. டாக்டர் போட்டு கம்ப்ளீட் எவாலுவேட் பண்ணிட்டு பெட்டர் ஆயிடும். இந்த அருமையான மேடையில் நான் பேசியதை விட உங்கள் கேள்விகள் அற்புதமான கேள்விகள், அது என்னை திங்க் பண்ண தூண்டியது. நான் 82 வயது 30 வயது மாதிரி சொன்னேன்ல, இந்த அரங்கத்தை விட்டு செல்லும்போது சொக்கலிங்கன் வயது இப்பொழுது 20 வயதா ஆக்கி விட்டீர்கள். உங்களுடன் இருப்பதால் மட்டும் தவிர அனைவரும் நலமுடன் வாழ. You are going to be happy. You will radiate happiness. சொல்லுங்க ராமலிங்கம். Doctor, we are proudly say our sons, actually Dr. Daniel Ravikumar and daughter-in-law Dr. Aishwarya are both students in MMC, Madras Medical College. 2006 to 2011 batch. We proudly say they are your students, Doctor. நான் எங்க உலகத்துல எங்க போனாலும் சரி, 60 வருடமாக என் மாணவர்கள் இருக்காங்க. அந்த மாணவர்கள் எல்லாம் சொக்கலிங்கத்துல நல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்து தான் மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு. அதை விட ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்க முடியாது. ஸ்டில் ஈவன் டுடே ஐ எம் கண்டினியூங் டீச்சிங். மை பேஷண்ட் இஸ் டீச்சிங், டேக்கிங் கேர் மை பேஷண்ட்ஸ். இந்த நேரத்தில் நான் 1 ஹவர்ல ஸ்டென்ட் போட்டீங்கன்னா 3 ஸ்டென்ட் போட்டிருப்பேன் 3 பேஷண்ட்டுக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் நான் 100,000, அதாவது 1 lakh rupees நான் சம்பாதிச்சிருக்க முடியும். ஆனால் அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி உங்களுடன் பேசி உங்கள் மூலம் மக்களுக்கு சென்றடைந்தால் அதான் கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ். அதுக்கு ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் நைஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ ஜிசிடினா என்ன, கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி in Coimbatore. Coimbatore, number 1 first ranks Government first College in of Technology. government colleges. Super. Must be IIT மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கோயம்புத்தூருக்கு கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் என் மாணவர்கள். உங்களுக்கு கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் தெரிஞ்சிருக்கும், பிஹெச்சி மெடிக்கல் காலேஜ், குப்புசாமி நாயுடுமே, அது அனைத்துமே நான் தான் இனாகிரேட் பண்ணேன் 50-45 வருஷத்துக்கு முந்தி. பிஹெச்சி சேர்மன் வாஸ் மை பேஷண்ட். He called me to inaugurate the medical college. குப்புசாமி நாயுடு உங்களுக்கு ஜிகேஎன் ஹாஸ்பிட்டல் 50 வருஷத்துக்கு முந்தி இனாகிரேட் பண்ணேன். இப்போ 50 ஆண்டு கொண்டாடினாங்க. அந்த 50 ஆண்டுக்கும் போய் நான் போய் பேசினேன். சொக்கலிங்க ஒருத்தர் தான் அது உயிரோட இருக்கீங்க அந்த சமயத்துல. அதுவே எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. கோயம்புத்தூர் ஒரு அருமையான சென்டர். என் மாணவர்கள் அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் மாணவர்கள்மா. அதுல எனக்கு பெருமை. அனைத்துக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. அதுல இருந்து நீங்க எல்லாம் ஆர்வமா இருக்கிறது என் மகிழ்ச்சி.
Thank ரொம்ப you. thanks, Professor. We are at the, நன்றி, வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள். Thanks for your time, and we will be in touch. All the attendees, thank you once again. Really appreciate it. I thank all the organizers, all the panelists. Excellent questions, fabulous, response, and we cannot get anything better than this. And நீங்க வந்து more than a cardiologist, now you're a technology expert as well. You got this working. You can see that every calm, collected. When things didn't work, you pursued path, and it's so amazing how you got back again on track and got it working. And அழகா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க செஷனை. So nice. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ஏதாவது சிக்கல்னு ஒண்ணு வருது, அந்த இடத்துல நீங்க ரொம்ப அமைதியாயிட்டுன்னா we'll get the solution. அந்த சமயத்துல இது பற்றப்ப ஆயிட்டோம்னா we'll never get the solution. அது சால்வ் பண்றதுக்குள்ள எனக்கு அட்டாக் வந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்காக தான் I know my ஒரு 5 minutes 10 minutes trouble shoot பண்ணினாலும் you triaged it so beautifully, applying your mind and thoughts and patience, and finally got back on track and delivered such a phenomenal speech. அந்த டெக்னாலஜி அறிவை கத்து கொடுத்ததே நீங்களாம் தான், உங்களுக்கு தெரியல. உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டு தான் I'm executing. ரொம்ப நன்றிங்க. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், அனைவருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, தினந்தோறும் காலையில் உங்கள் முக கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நிமிடம் நீங்க சிரிச்சு பாருங்க, நீங்க ரொம்ப அழகா தெரியுங்க. அதான் முக்கியமானது. முகம் பார்க்கும்பொழுது யாரும் சிரிச்சே இருக்க மாட்டீங்க. அதை நீங்க நினைத்து உங்களையும் நீங்க ரசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. நன்றி, நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Have a good night. Yeah. Have a good night. Thanks.